Самый многоуважаемый спикер этого чата. Добро пожаловать, лауреат всех премий мира, бывших, настоящих и будущих, всех измерений, всех вселенных. Я надеюсь, я правильно представил вас. Если что-то не так, то исправите. Маршрут Амургон, иншалла, Рахман, аузу билlah, минаш шайтанир-раджим. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. İmancı yakın ha. Шуй, O imancı era valita, şedeş imancı mı diyekmiş? Хэшон. Лауреат всех премий мира, бывших, будущих, всех вселенных. Луч света Б. Глобус рынок. Атому нахуй. Сундела, Ох, вот это Хахани Аряцо, Тамушиду и имам Устазу, Тахалвел, Цинтагаво, Tohamorçdon, tohon mailboxdon, datchikshon, sulnishdon, daudau, almailgon, was taydalustik dashton, sundela, khani öryat, undech ho tats ton hiyamish mabishmu, da hakode liushmu, sundela, way khansa yu shakhan way dom, ezgyu, undech shakhanna, yellik beyas, umar tani liushmu, hakmu, yetadem, حتى تدم تازبل تنساني لامس يشميل اشتكدش liushmu. You are a great anti-terrorist mercy. There is no one more majestic, smarter, more perfect than you. You are the luminary of Islam. You alone and only you alone, moon fast, sun fast, bring to us the word of Allah as it is my the of the Prophet. A drop of sweet from your little poo is more valuable than this entire world and all of humanity. We wash and bathe ourselves with this drop of My English is great, capital Britain, пожалуйста. We send you with our senses, you our worship salawat. We are hundreds of thousands of your merits standing on your path and ready to follow you to the end. Just let me know. Our life and existence on this earth is thanks to and for your sake. We love you and we worship only you, your loving and faithful merits. Isso diz, перевод фамилии. Amor çbuy dünün me abol. Basit ezer metnişka bistuş bol. Ingles dalbaz bin baytan bol. Dalbaz bin baytan bol. Allah bin baytan bol. Matta kiç masana doziş hadwaş hane umurş. İştala ya sadihir din iştala ara masana khoziş ki kuran. Din iştxana dokuz. Döresel. Звани Джахирбол, Inglesmore, Büterbol. Yalsma وشادلهم Quellenwall, وين دوشتك Quellenwall. الله هو Büchbol, Inglesmore, Büska. Das so. Yalsmanichwa, Firdaus, Yalsmanichwa, Ingelsmach, Liller Boschwatz, Korkut Yadwasindu, Arbosch, Esh Bitana, Shash Mabarda, Ibn Takilo, Tesh Berkan Sani, Shema Tekan, Koran Shema Tadekot.
Шамел will поймар жуктиник шейки, леца жукти поймаш больше, а шей поймаш бу элла. Цундела жуктишна и цей колша био, цей колша арбош сейдига шейн илеца, амонра шейн илеца цар и бусл мат арбойник بوتشها إنجلس مات بوشها إذا لا يقنا أربع مات تديرنا شادك شين حياتك كيلو ينقصر يا مرتبو ينقصر شادك شين حياتك تندلا إنجلس مات أبي هيدولاش بدولاش بيرشتشو شادش православный русский православный ахрусунчик шмырич кидеш дия беш сия беш إنجلس مات أبي الله دوش نيستا قوش دشوش То есть Bismillah, all metan in the name of the world, in the name of the God, Бог обои. İşte eğer dikkat mıhırdı elhiyetsin sen şey doğmuşna şey sinoşna payda bu işküm da ta kanli şkima din ot Allah'ın şaşdal hikme bezir dal utturmuş. Уважаемый Самурд, Сахоми, Лирми, Мурд, Талан Табилгали, Ахантием, Янцой, Висталуак, Вистали Шолшу, Юга, передаешь, дают чугана, войцат тема хума нислаха, тем Билгали Ахаруэ. И цаду шолдалаха, что не 5-10 минут, хавошен, шедистал пока. بسم الله تكون قرب الوضحى الله وزن وقت الوضحى آل وصلدو شروشا İşte آل okuyuş arda işiyor işte dedi işte o dalmola İnşallah dalmola da yani Allah bilse o şu Allah kurban sen iş diye açık gördük o ellik diye ama alır diye di erçün ya içe dokş diye İmasa diye açık gördük Allah reis oluyor. Так, тут вечный поиск смысла жизни, говорят. حبيبنا وينك أجر بيزنك حومنك أستا نوري وليوس لشتاي ويدا دقوا ليهم يزوفنا أواتاري مشي سيدا إتشيش يا شوية تاتاني خيدو لاكش بدو لاكش ساني تشاتش توف دو that's عياش مش عايز أحكش يوخ حين إركاسك نشريتسكي دسبي شو عياش مش واضح شوية Валериус, перебиваться, аж висталитла швай цаби емоц, вай хоми это истушены. Хаз лиелвелаши, вистаулиташи, да, постоянно цицано олунчаши. Цаби емоц. Мунафик, Паспорт мехтан мечана дагайта. Да. Вы вяштац, и что вы хоачнилу, что вы дала алмигардац Аллаху цудержа соуа пылго. عوض يقول يا Валериус, атеист, Аллаху цудержа хауа пылго هنا تشيبا قوان أو دعيوة إتريون يا زينيوش атеист الأربو متى ألتئيست ألتئيست Это церковь придумала это лейбл бирки. Это ищ бац. Не, Тесла. Это Валериус Ибн Альтеист. А как тогда называется человек, который вообще не верит в Бога? Почему тебе, вот смотри, почему тебе нужно называть людей, которые во что-то не верят? Ты ж по дефолту просто сейчас бинжсан на хабух, будешь? Возьми простой. Зайди, например, в южноамериканскую сельву, то есть так джунгли там называется. Там по-моему, до 70-х годов почти затерянный племя шкарюрок, там 10 человек, там 15 человек, 20 человек, которые цивилизация вообще юйцаху, шардуни, мелдохну, вообще гомоцахушей от сельвя. Вот ты нашел такое племя 15 человек. Та религия, вообще, уж это ишбу. С какого бодуна их нужно называть какими-то атеистами?
Сахуш, не знаю, это твое дефолт положение, по умолчанию, винчसन на позицию, он цаат и квестен цаат культиат, и от этого он так клички льешь, манат, он так кульца квестна, там буддийские монахи до тебя не добрались, исламские проповедники до тебя не добрались, христианские проповедники до тебя не добрались. Вот тот не добрались они до тебя, и что от этого он кличка или еще хотя это истуй, я он один истуй, бож, он типа. Тесла. А ты что, Далатан, Сатемир, Темир, Сатем, Юлий, Барк, антитеррору. Я бы хотел начать с одну тему, это очень важно, особенно мой оман. Я вам дам сейчас одну статистику, что я отсюда. Исламское государство, там, Яхую Махашем, Ерктан, Хайна, Кулш. Нинзи Юктигат, Таюш, Нагнагах, Васлуш. Вот и исламское государство Куалуша именно всегда было наши. И самые чистые верующие мусульмане. Лицемеришь, бат, самые что ни на есть. Истинные мусульмане. Сарашьекую, то есть это те, кто принимают истину такой, какая она есть. Самое удивительное то, что из нашей нации, которая составляет чем меньше 2 миллионов, там погибло около 10 тысяч человек. Погибло или поехало. Как бы, не знаю, живы они или нет. Но ты себе представляешь, это самое огромное, самое большое количество среди всех наций мира. Всегда я нации, и нации, и эзерош, биг собрать биш. Мы самые угорёк нации, ночью, это юаху, то есть люди, которые туда поехали, множество своем, это молодые люди. То есть там им даже еле 18 лет нет. У меня вот сам дуса, то, что мы говорим, уйдете и то, что омерзительно, то, что явно является явной ложью, не истиной, а моральной для нашего общества. И ума, и хаахуша, и теляца, и бамбл, нахбац, их я-то я понимаю, что да и дон делар, беллацар. Но чтобы остерегать других молодых, которые сюда заходят, нас оскорбляют, ведь они же именно, эта молодежь туда и идет. Когда-то же я таким же был. Ты не знаю, поверишь или нет, но я с Дуаншти типа Дайлчан Тулом Луаху. И что? На минуту. Эльчин Джимца, не знаю, Тинал Хокар Барас. Короче, да, ты абсолютно прав. Вой 10 тысяч, вой даже 5 тысяч, вой даже 3 тысячи габим цавелляха. 40 миллионов будешь, меньше уйгуш. Теперь 5 тысяч бьем цахилак, представь, 40 миллионов, не 100 миллион был. То есть действительно ужасающий статистику. Я с тобой тут согласен. Но я не согласен с тем, что ишхуохуш бахан бутиги. В смысле, они ислам худохуш. То есть тогда не было антитеррора. Вот антитеррор, если бы он появился, не знаю, в 2010 или 2011 году и вот так прогнал бы, то червячок сомнения, он очень хорошо работает. Арсюли диндуй, арсюли шванчуди андуй, даже индуй, сюли шлардушдуй, чеченоговорящие. Хинях тоже это тоже сработало бы. То есть вот эта сумма факторов не дала бы этим людям на почве религии тигибах. Но было много людей, которые на почве туамбалу шбахат. Понимаешь, вот этот ваххабизм, он не идет сам по себе. И такой мирный, не знаю, мирный альчет такой, чисто духовный хумдаля, не знаю, какие-то еще учения, нравоучения. Но он воинственный мадуи, там амиры, калаши, амиры, там войны, там он один валид малиди.
То есть он идет в пакете вот с этим, он был уж был, будет сан повода, еще они наслушались рассказов, как их отцы там с русскими воевали, за джихад бьем. Всем внушили голову, что они там за ислам воевали, типа раскошевый ислам, оказывается, ислам. Ада, швейцар, гидаться луж, был бейш, зудри, уехал, дойч, нах, юкичсан, ислам, даться долгерч, короче, за ислам, оказывается, бейш, и том. Иштан им внушительно, то есть все-таки категоризировать это можно, нельзя так однозначно сказать, что и ислам и хадис, шиитан, да ни хрена они не знали, если честно. Все. Совершенно Машал душек мастерга. О, не слё. Эйса тоже так нельзя. Я тоже, помнишь, как-то 2-3 передачи назад налево-направо все говорил, да пошли они. Я тоже не прав, я со временем тоже осознаю, это глупость, конечно. Заблудших очень много. Например, Мурат возьмем, Сулейми, Мурат. Вот что добавить? Хазняв Санчо Декантурас. Нахтел тебя. А вот так, а таких, как он, вот давай всех выкинем завтра. Не будет ни Мурада, ни Ибраима, ни третьего, ни четвертого, ни тебя, ни меня. Всех давай раскинем. Бахан бац Тесла не избах, что многие уехали по незнанию. Их бен бахан ФСБ с багатен бёйсун. Видите, что я на полном серьезе. Тюрьма, Чубак, Чубалнах, Москва. Чувел он выхарас. И на это щитсак. И в Сирии потом они умерли, которые ни при каких обстоятельствах на свободу не должны были выйти, и они потом в Сирии умерли. О, ёх, играешь, он затеете. На нашем народе не прекращающийся эксперимент, благодаря нашим вот этим работникам, да и мулу. Без чего Бог буцер, надо вытаскивать наш народ из этого. Один хотя бы человек, который мы вытащим, это уже победа. Сажимсек, Мурат Сулейми, Ибраим, Никархо. Вот таких, одного даже если вытащим из этой грязи, значит, считайте, мы побеждаем уже. Что, ни избах, не было антитеррора, который мог бы хотя бы этот червь сомнения внушить. Да, ну, вообще было и внушать то, что наши предки из царской России, оказывается, не то, что за ислам воевали, а оказывается, что наши предки того времени якобы против танцев были, против музыки были. Представь, то есть. Представляешь, Валериус, вот этот, когда вот наши предки увидели бы тех времен арабов и их братьев русских, рабы шмахали выше ярша, они воевали против этого рабства, чтобы им не принесли, что русские, что арабы, о другом и говорить не приходится. Вот представь, где ж 18 век, грязные арабы и грязные русские холопы. Татар рабы швышабу, ешабу. И вот против чего воевали наши предки, чтобы не стать похожими на этих выродков. Конечно. Хотя вот это гайна воин тедемду бусхубдина и как таковой бокал бусхубдин сахил и или индиер имам Газалис, ще индийский культурицкий годин. Кел юг дехкандо и суфийский течение хила. Юрий суфизма любой культурицкий егло, в том числе войцах, вой культурица кегелерис. Валериус, ты знаешь же, вот обычно вот такие очень, как их сказать, такие организации, банки, вот страховые компании, непорядочные, которые такие мошеннические фирмы, тебе пишут один договор, контракт с тобой, и внизу где-то никогда не прочитаешь, мелким шрифтом бывают дописки такие, которые вроде ты не прочтешь. Вот нас точно так же лоханул ислам. Они нам не сказали, что на 8-летней можно жениться. Они также нам не сказали, что на
незаконно рожденной дочери, а махцабеш, махрам цабеш, один. Хайо яла изъяли мегарду. Не зударе хейзба мегарбу цертиндавич. Нам этого ничего не говорит. Помимо этого, сколько там грязи. Нам вот это подсунули. Нам не говорили ислам. И вполне естественно, что чеченцы могут также отказаться, потому что если у них откроется, рано или поздно у них откроются глаза на все это, они увидят, какой он есть, что их обманули, как эти непорядочные фирмы обманули, сказали, ламази мархи кабачана, дело, что гылх, что ада-то, что дождь, оказывается, вообще дождь, называется они. Я с каждым днем все больше и больше ужасаюсь, чем больше я познаю ислам, тем больше я ужасаюсь, как это, нет, предела нету вот этой мерзости, чуть-чуть, что чуть-чуть зудари, чуть-чуть, с каждым днем все больше и больше читаешь эти суры и аяты, но это же невозможно. Он о чем, зуд чем, туш, мадацис даже, и он лило что. Нас обманули, нас лоханули. И пора уже открывать глаза и смотреть прямо в лицо этому обманщику, фирмачу, банкиру. И сказать, алена, хоть их дентро. Их матагал, матагал, гылка. До сам мадацис. Отхонязин контракт. И что, буха. Но там вообще другое. Женись на двоюродной сестре, женись. Это сейчас они говорят, обязательно мадаци. Обязательно, когда их халиф установит, как Цавал халиф сан, Чавел сдаоти, так обязательно, туда схож душен, когда тебе скажут, ага, свое мула, свое чуваги, а шо мула полицейский хавал, шариатский. А жил окун корт бахбиза, что корту ждах дулдаш, так душен обязательно туда. Вообще, саханах цакити. Идин ша мадар доуза дойш. Ша нух чего бошчо. Идин ша мадар теец. Тали юдич. Вот недавно все это станты про цаканты цкамял дарса хулеза. Цанкуеч чат чуадари голосовой. Отсу хубоала и Умар ибн аль-Хаттаб боши куталхин хумери арбо средневековый. Халгологи эшруқаги тагвац боши элвак. Соответственно, выйдешь нахер, Умар бин Хаттабу Эли, Элла. Цюнцу и Эллар нормально, что он его предков, этот халиф, этот сподвижник от Алхин, Пайхмар Мухаммада, оскорбил. А вот Астак и Умар бин Хаттаб Тагиац Эльча, он на это отреагировал, как будто Асшенан Хайншсан. То есть Асшенан Хаждич отреагировал, да, царство Ишт. Как когда я оскорбил какого-то Квоталхин, сподвижника какого-то Квоталхин Пайхмара. Нахер всем, они, знаешь, в чем, Валерий, проблема? Они до такой степени уже вошли в роль обитателя рая, вот этого рая ихнего исламского, что они просто уже заискивают, лижут, облизывают. Бог царь иш, да, белнах. Типа вот эти образы они облизывают, чтобы попасть уже один от съелсмани чукачаешь арбой. Из дитя лиложа, каяма датшу. Иш без бинбот в волнах, которых ты никогда не видел, не знаешь, ты же не можешь их любить. Значит, ты заискиваешь перед ними. Ты просто облизываешь их, чтобы попасть в этот рай их. Каяма датшу, это просто подхалимаш халку в войнах. Да вообще кичуаться ногчи мур аело цургих. Ногчи вроде бы цаца сексуально озабоченный нахмабацар. Как чеченец может желать эту вечную оргию и ради нее быть готовым защищать того, кто его предков оскорбил? Без дикалши. Можно дополнить? Я вот мысли как-то быстро уловить не могу, но вот даже сейчас последнее, вот,
как Валерий, да, говорит, как ногчи могут на то, вот на это повестись. Мне кажется, это дело в том, что, во-первых, сильная пропаганда, во-вторых, вообще сама по себе пропаганда, я как заметил, вот в исламе, она уже свою нишу заняла уже очень давно. То есть, если сравнить какие-то другие религиозные там сообщества, да, любые там возьми, у них такой практики не было именно в медиа, чтобы вот пропихивать вот это дауат, насихат, вот это, знаете, призыв, как-то вот так масштабно. У них это началось еще с 80-х, наверное, еще с этих Ахмада, Дидата, вот оттуда записи, пленки, медиа, реклама, вот это все. Это раз. Как бы эту нишу они плотно заняли. Даже сейчас, если те же христиане пытаются там, да, что-то какие-то дебаты, не дебаты, там, ну, какие-то споры, разговоры, они просто даже по опыту не вывозят. Ну, это такое мое мнение. А почему, я думаю, ногчи на это все ведутся? Потому что это же наши это родители. Как бы родители нам это все объясняли. Не знаю, конечно, как они на это все пошли, но вот последнее поколение, мне кажется, в основном это все навязывалось с воспитанием родителей. Как бы отцу, матери ты будешь верить и будешь доверять, да? Например, я в свое время... Ну, обязательно согласен с тем, что Тимошин дицнак Бог до Бог матати априори сей кварт хилма безиса, сей кварт скуайля маези, сон кварт куили был мабати. Да, это понятно, конечно. Ну вот, например, я сам многие вещи не мог поверить. Вот пока как бы не узнал вас, да, вообще как бы новичок, вот тоже начал слушать, да, смотреть, изучать, начал уже задавать, как сомнения были, очень много сомнений были, вот эта неприязнь, я не мог понять, почему вот такая ненависть как-то к другим религиям, к другим нациям. Всегда мне это смущало, когда говорили Ижбегу, вот эти раскиш, такие грязь. Ну, я имею в виду даже не вот это нашу историю, там, война, раскиш, а просто вот как люди по отношению к любому даже живому существу, вот возьми животное, там, в исламе, например, черную собаку убей, там, ящерицу видишь, убей, например, там, эти христиане такие, эти там адские создания. Ну, как бы не хватало разума, чтобы... Ну, как-то игнорировал я это. И не с кем было это обсудить. И даже если задаешь вопросы, и тебе просто говорили, ну, у тебя нету знаний, ты не знаешь, там, ну, если ты хочешь, поедь, изучи, там, туда-сюда. Ну, кто-то едет, изучает, но они попадают под это влияние, вот как бы под вот это все, и как бы зомбируются. Мне кажется, это с этим связано. Ну, как вот, как с молоком матери, да? В основном многие, вот сейчас даже младшее поколение, вот послевоенное возьми. Вот, мне кажется, это как-то с этим связано. И плюс вот эта сильная пропаганда. И плюс то, что вот это постоянно показывает, что вот мне всегда так казалось, почему вот бедных мусульман постоянно бомбят, постоянно войны, то все, вот значит действительно что-то вот против правды, вот их правда не устраивает. То есть, а когда начинаешь вот так задавать вопросы, начинаешь размышлять, послушаешь того, этого, потом уже как-то открываются вот эти, ну, такие пути, где ты можешь задуматься. И то это работает не на каждого. Вот, например, я тоже вот разговаривал, да, ну, не буду там пальцем показывать, просто, ну, конкретно люди, вот, да я его, вообще, он у меня вырос на моих глазах, да, можно сказать. И я с ним как-то поднял вот такую религиозную тему, и дошло до того, что он говорит, мне даже с тобой разговаривать нельзя, говорит, клянусь, мне тебя ударить охота. И я вот так смотрю на человека, думаю, ну, что ты, вот как ты ему объяснишь? Бесполезно. А вроде мы выросли, все, в одной среде, как бы там родственники, все, я все за него знаю, он за меня знает.
Вроде нормальные, адекватные пацаны были. А сейчас все, не пробьешь, бесполезно. Вот ты так пытаешься что-то там просто даже поговорить. Простой разговор переходит в какую-то агрессию. Как будто Ты пропал, Кратос. бег мой было, что затянул. Просто свое мнение сказал. Что есть, да, ты знаешь, это потихоньку, в чем вот сегодняшняя проблема? Проблема, мне кажется, все-таки оккупация Чечни. Жесткая оккупация. И где вот на государственном русско-имперском уровне вот это все пропагандируется. И это, знаете, вот самое главное, агрессивное навязывание. Душин тут адалыш так. Попробуй слово сказать Божды. Да, вот адош алаше. У них есть сила, возможности, все палачи у них в руках. Они могут нас в любой момент, любого, кто против слова скажет. Вся проблема все-таки в этой русской оккупации у нас. И есть империя мятр, лаптерия. Если это лаптежная империя хочет геноцидить, она геноцидит по полной. А у нее есть желание. Сюхач, душун, однозначно, вот вся проблема оккупации нашей. Как только оккупация сойдет на нет, эта вонючая империя рухнет, и мы тут же, народ начнет возвращаться к своим истокам, своим корням. Это 100%. Мое личное мнение, уверенность в этом. Ну, мне, например, не обязательно даже с кем-то об этом говорить, чтобы понимать, что ислам это ересь. Я покинул эту религию, а ни с кем это не обсуждая особо. Просто сам сделал вывод и понял, что это чушь и все. Это потом, спустя полгода после того, как я покинул ислам, я нашел вот группу, где такие же Единомышленников, из да? моего этноса. Да, и причем из моего этноса. А насколько ты сильно был погружен вообще в ислам, да? Вот, например, я могу за себя сказать, у меня был такой пик, я не знаю, я просто рвал и метал. То есть я был вообще уверен и возмущен вообще, что как так, как вообще человечество не может это понять, и как не могут там прийти к единой, мысли. Вот все же понятно, вот из Аллаха, да, там все, вот пророки, ангелы, вроде все так поначалу как будто так преподносится, как будто все так последовательно, И я уже, например, тоже там, призывом занимался, там вообще плотно этим. Ты насколько был сильно погружен, чтобы тебе было легко оттуда выйти, понимаешь? Я не то, что защищаю что-то, вот просто если разбираем эту тему, я вот имею в виду, например, как мне. То есть мне пришлось очень много переосмыслить, вообще обдумать и как-то вообще прийти даже, вообще узнать там даже про вас, что вот есть такие люди. Вот Бадр-Бич, да, у меня, если честно, вот с этой кашей, да, и религиозность, и много чего, да, был такой пик, что я вообще, прям возненавидел вообще все. И порой мне казалось, что, Нохчи, да, я сам Нохчи. Мне казалось, что вообще, во-первых, я вот изначально я восхищался всегда там войнахами, да, дядьками там, вообще как отношения, то есть все, и вот это мужество, мне всегда мысль была, что чеченец это, да, это скала, всегда, вот я не знаю, вы слышали, нет, даже если в роте там 1-2 чечена, вся рота там имеется в виду, если где-то в армии, там, я вот вырос на этих, именно на вот этих ценностях. Но потом как-то смотрю, что-то не соответствует. Как Бег могу.
был погружен. Ну, если сказать вкратце, то если в исламе обязательно с 7 лет начать делать намаз, то я научился его делать только лет в 16, не раньше, или в 17. Это во-первых. Во-вторых, деланные мной намазы и вот уразу, которую я соблюдал, можно тоже вот по пальцам посчитать. Ну, вот таким вот я был бусурманом. А в мечеть я и вовсе один раз только на экскурсию ходил. То есть так, чтобы я каждую пятницу Средний ходил в статистический мечеть. мусульманин, чеченец. Ну, Такого не было. ну, Вот пон- это во-первых. Но последний вот 1 год исповедания мной ислама, я вот прям усиленно пытался изучать эту религию. Не, я бы этого тоже не делал бы, но родственники мне говорили постоянно, надо изучать религию, надо изучать религию. И вот я доизучался этой религии до того, что я вышел из нее. Когда я начал, то что пришлось бежать. Да. Не, ну в натуре, если бы я не изучал бы эту религию, я бы, может быть, и продолжил бы относить себя к мусульманам, да? Но именно потому, что я ее изучал, я вот до этого доизучался, что вышел из этой религии. Переборщил. Бяхма Милош. Вот, а так, если бы я и дальше просто Ну да. делал бы намазы, уразу держал бы, там праздники исламские отмечал бы, и это был бы весь мой ислам, то я бы, может быть, и не вышел из него. А многие, знаешь, как вот, Бехмабыш, еще вот скажу, и все потом. Многие, я вот что заметил, например, да, вот я такой тошный, я, ну, как бы мне надо докопаться, вот, ну, истины нет, вообще правды нет. А в основном человеку говоришь, ты вот, например, ну, ты в курсе, что, да, там вот пророк так и так сделал. Он говорит, например, мне хватает ума не задавать себе вопросы. Как бы понимаешь, большинство людей, у них есть вот эта галочка, все, им не надо, они не хотят вот это слушать, разбираться. Они привыкли вот к этому, вот именно как вот так жить. Все, они не задают вопросы. Они считают, что они на истине, все. И они себе как успокаивают? Они говорят, у меня знаний нету, зачем я буду задавать вопросы? Но ты ему когда говоришь, слушай, ну, если у тебя нет знаний, значит ты слепо следуешь, это не работает. Понимаешь, они просто говорят, у меня знаний нету, ну вот мой отец так делал, мне, например, так учили, и все. И где-то 70%, может, я ошибаюсь, так и протекает это. Все, я закончил. Кратос, видишь ли, ты это подметил хорошо, но я тебе добавлю, в чем прелесть этого всего ихнего пребывания. Они в комфорте живут в этом. Комфорт, пишунцер. Они себя окружили полностью этим комфортом, обложили. Им не надо, вот как Хаймарс говорит, думать о несправедливости. Несправедливость восстановит Аллах на том свете, если не на этом. Потом не надо думать, если заработать не можешь на жизнь нормально, значит виноват тот богач. Не надо бороться за права, Аллах это все сделает. И вообще нельзя против власти имущего восставать. В-третьих, когда я умру, эти все твари будут нищебродами, а я буду халифом там. У меня свои 72 гури, они в комфорте живут, понимаете? И в данный момент им кажется, что у них забирают вот эту комфортабельную квартиру, в которой они уже обжились, живут. И эту квартиру нельзя отдать. Вот что? Комфорт для цецершей. Yok проблем, мешанность вот это. Они виртуально живут уже в этом. Поэтому надо достучаться, потому что они губят не только сегодняшнюю свою жизнь, они будущего
лишают своих потомков. Вот в чем проблема. И сами не становятся людьми, и не дают своим потомкам стать людьми, погружая их вот в этот иллюзорный мир. Да. Но, опять же, вот, я вот, например, я знаю, что личности тут не обсуждают, но я скажу про тех, кто, зная, что это за религия ислам, зная, что в ней твои предки не мужчины, так как пели и танцевали, в ней твои предки вот наджасы, так как были многобожниками, в ней твои предки незаконно рожденные, так как они не по исламу женились, не по исламским нормам женились, да? Зная это перенимает. Я вот скажу, что они, во-первых, не чеченцы, а во-вторых, они не мужчины. 100%. Ну, Но, Сан Саныч, это не чеченцы, именно этнически не являются. У них кровь не просит мщения за свою оскорбленную честь. Значит, это не чеченцы, им по барабану, что говорят про предков чеченцев. Они уже все, халля нагасаны, уже ногчик бац. Убила кого-то я тут. блин, ну вот так тоже с корня рубить, конечно. В плане, вот только что даже перед этим, вот, даже, Не, кажется, ты и ну, говорил, что нельзя тогда. Я имею в виду, не, где мы ну, была, может. погоди, Кратос из Оцдиния и Умар ибн Аль-Хаттаб Хауги Эш Рухаги Тагваца Эвой Мелболдыш Нахьяц Эвак Такхьяччу и Цинг Иша и Умар ибн Аль-Хаттаб Тагьяц Эльч. И Умар ибн Аль-Хаттаб защищает свой Шельч. Как будто Ахшенан Хамиксон, не какого-то там араба средневекового, а как будто ты его мать оскорбил. Этот реагировать Эшчен Кухудьевой. Разве чеченец после этого? Своих предков. Значит, они его предки. Вот Это что, наши скорее предки. всего, его мать и сидела, может быть. Да, просто, ну, как бы, знаешь, опять это, наверное, у меня из ислама, да, там, найди оправдание. Ну, здесь как бы такой вопрос, ну, я бы не хотел как бы сильно с корня рубить, в основном много от незнания. Я же говорил перед этим, что люди даже не пытаются в этом всем разбираться, понимаешь? Ас, например, от Вот я, Сейцмента и Парвоцкантик уже в аргументе Алентин Бусуптин Вейцехвар и Арбуши Темповар чисто. И вообще и Бусуптин Пючхвара, Вей культуре Тицан Цедегара. Нет, он все отвергает, или чисто, ради призрачной мечты бесконечно совокупляться с 72 гурьями и мальчиками, подобными хранимому жемчугу. Шешамя его историцу дахадушкан чинок чему образ. Ицваля, але też сугода, позвольте пока, вот не забыл. Вот знаете, я очень давно хочу сказать такую мысль, что вот ногчи вы, эти коммунисты, да кто что, вы, кто старше помнит, вот мужество считалось вот в 60-е, 70-е, 80-е годы, мужественность, и мужчина считался тот, кто отдает свою жизнь, там, рискует жизнью ради народа. А сегодня, понимаете, подмена понятия, что микрофон, алло, ты что даешь? А сегодня подмену понятия сделали, нет, ты не должен ради народа, а ради себя. Эгоизм так возвели в величество, в его величество возвели эгоизм ради своего. Ты должен. Ислам это эгоизм. Ты не ради своих детей, жены, матери, отца, сестер, братьев, своего народа идешь, на жертву себя готов принести, а ради эгоизма, чтобы попасть в рай, Валериус Мабахари, вечное блаженство получить, иллюзорное, с 72 гурьями совокупляться. Вы представьте, какое подлая подмена понятия вообще произошла. Герой не тот, как у нас у чеченцев был всегда, Шикомда Арвеллар, Шисададал, Волкона, Волкичулыш, а
чисто вот гуриям попасть, к шлюхам попасть, понимаете? Вот в чем проблема, подмена пошла. В вечном борделе оказаться. Мелчок, подмена понятия его, не надо. Да, вообще не надо собой рисковать. Не ради чести, не ради достоинства, не ради нации, а ради гурий каких-то. Мадес. Дал меча юхуеми турушин из санал, ойл нашел сак. Дал конаве, я конав зудбе ютер маячи нюхай. Никогда он не соизволит опуститься, приблизиться к таким существам, которые ради своего удовольствия делают. Это же эгоизм. Подумайте сами, что вы делаете. О чем вы думаете, на что вы клюете? Салям лошен бехмабил. Да, низ Бога, Алхазар. Бога, вот если, ну я, конечно, атеист, но если Бог или Бусулдин от кого-то не из этого мира, от Аллаха, это точно не от Бога, а скорее от дьявола. Бог как будто бы дьявол, или адми угар, цанизмин, хумши, и доуза дойш за эти нити тянух дерсан, ощущение хольхат судыник хайшч. Да, жесткая подмена понятий. И все вообще все перепутали. Все ценности. И все абсолютно заменили все вот этими ритуалами, какими-то намерениями. Сути вообще нету, как бы все замылено. И на сегодняшний день даже тяжело какой-то диалог вести, особенно вот выходцам вот из ислама. А микрофон не съеду плохо, Лоша, у тебя Кратос тебя срывается все время. Тебя половину не слышно. Вообще невозможно. Люди, то есть сразу все воспринимают на свой счет, все это на себя примерили, не знаю, им как-то комфортно в этом. Все помили. Ну что-то значит, у меня связь бефом больше, я тогда пока я отключу микрофон, тогда я вас послушаю, мне очень интересно вас послушать. И вообще, вот пользуясь случаем, всем хотел бы выразить огромную благодарность. Как бы у меня сейчас как новое дыхание, я как-то по-другому на все посмотрел, и все это благодаря вам. Делали, я слышу. Все это. Машалла, машалла, машалла. Ах, это благодаря мне. 100%. Да, Марсан решил просто микрофон съесть. Связью микрофон горячий. Слабый интернет или медленный. Тест, а что пропал? Говори. Кто еще хочет комиссарского тела высказаться? Комиссарское тело откусить. Вот у нас Ахлю Сунна Мульджама Джамия, ахи. Машаллах, Ты табаракаллах. неправильно СС. произнес, правильно будет Ахлю Сюли Валь Джама. Ну, Сюли не будем оскорблять, Сюли это тоже нация, поэтому Ахлю Сунна будем говорить вещи своими именами.
هذا أخي دعوة لدو شوية. داير وش بلادوش دقاني صح. ما شاء الله تبارك الله. Пусть Allah сделает тебе это шот Не надо каждый вопрос. день. Голла нога. Шпион. Фугула буа. Колдовство, да? Колдовство. Тиеш салч. По регламенту динчур арам цаво. 100%. Сразу, да, сагидеонт я миту аркуэш мударо, машинчур, аркуэш инсенкур арвулу. Лостин арвует инсен. Постой, Семь наоборот, тебя не послушай, только а от яда колдовство мое. спасает, но и от колдовства. То есть там А сагима дагамадает лаем. Просто, да, не верит в джиннов, ему шахули здесь. Лекцию дурдон. А сагидеон, видно, что там это улут я. Джин мадуем те аж. Апиши. Коло орган сениш. Бетте улке. Хазионе. Жено лоч, ба, шайто лоч. Да. Хазон, я На мож. самом деле, А, да, да, детально хазионе. Мухол, что... Солнце халай бадыч. Хазион. Это ему омерзительно. Улки, да, улшал, да, лерк, честь, вели, там. Баркчу, надо вели, короче, омерзительно. Улки, да. Говорит, они собахтер. О, пожалуйста, عمر ابن الخطاب حووش صبر دكتور دين شمدو دكتور إيمان شمدو دكتور إيمان شمدو شما سيرا Я ميتان в этой صبرنا религии إيمان же мочу верблюда пьют вообще. صبر داشتو سويستو تريبيوات وش او دايتا يشاتو سويستو شانسة بوشتك شما سيرا ميتان سوقا زف سيواشي грехи, короче, полный иман чувствует, ашу уже, шما долго отцу, иман чувствует. Небольшая поправочка. Продолжайте. Да. Все, Хаймер сказал, Бехтер был, все. Он все, короче, выровнял. Колдовство, но стаг, дичь колдовство, но стаг вея еще от хазирсу. Та и колдовство лилуаш век цад предопределение хитсуаш век хитсуш соло, ченг смория тут нельзя. все делит. Холды. Патент на чудо он у Аллаха, понимаешь, перехватил. То есть откуда он появляется вот это? Откуда? Конкурент. Да. Откуда волшебство у Всевышнего, единственного, неповторимого? Хорошо. Откуда у него мичер нарушение закона физики, всего этого, химии научной? Тесла, Аллаху, шималик, да, это специально уяряцет его на Харути, Марути, Соломон, Волчики, Цигага специально и колдовство амейтан Аллаху. Но и то хунд амейт, и то му амейтан амейтан, и амель халга, от малику олшила, хар колдовство аж амях, شوفيتشنا جوجو تعدوغر دشن آل دي شغلتير عام ده اللي حالقي اللي بينبق وتغل عام ده То есть отцуч о бьюхун ши колдано, что шаш вечно жюро تعبوغر будет акабу ахати и признать дой има дели ю полный инкарлое вечно жюро تعبوغر, что мазохищ будешь, короче. Там так что Аллах виноватый в ватциках, все заранее предупредить мовини, а может Аллаха, короче. Испытание, и жизнь тюрьма, жизнь испытание. Испытайся красиво, братка. Ничего же не происходит не по велению Аллаха. То есть Аллах сам придумал колдовство и отдельную от себя силу. Ну да, он делает, что захочет. Он способен на всякую вещь, Тесла. Думайся, цитату. Аят. Аллах способен на всякую вещь. Тунит махули, то есть с помощью Аллаха держ махуля алихумуш получается. То есть противоречие же.
Мы Не, просто Аллах. هو просто هو كافر هو просто هو هو ديتا О, кафир, мунафик. Да, هو хитер ватра, هو ديتا إيران. Сори, мой ум не способен это понять. Я скромно помолчу. Наш разум кипит от возмущения, бара. Нет, там просто Аллах хитрил, и все хитрили, короче. Нет, По они жопе. хитрили, и Аллах Аллах наилучший из хитрил, хитрецов. лучший из хитрецов. Маша Аллах, Маша Табарак Аллах. И дава тас, инша Аллах, вая. Иш дава шлиш дуая. Имани бу, инша Аллах. Табарак Аллах. Все дадизуя. Я тут поколение, видите, андахай. И красивые там. Все чудо ислама. Чудеса ислама. Насчет колдовства, насчет там мочи верблюда, там всякое там. Угорша хастарана, ислам. И давай, низ. Баркаллаху Вот, фик, кстати, ахи. Айса Пайгамбар. Несма штурм шхириатса по нохтица. И вот он нахцакьется, почему-то Абдулаков, им нормально, что у них в религии вообще что-то есть про то, что надо пить мочу верблюда, но когда ты у них спрашиваешь, каванчиш мэрдуял, они почему-то злятся и оскорбляются, хотя это у них в суде так On написано. بعد يزعق يا حاجة تشنزل مصدق on دوك دقا يدوش وجي آمن غطي يعني. Не, это прикол такой. Фирменный мой над Абдулаками. Валера, что рекламируем, аслан? Так у меня Черный за пиар. басурмане его Валерий. берут, большими партиями заказывают. Именно, и сунна, что у вас есть отцом. Я даже прикалываюсь, Свека. Почему ты вышел из ислама, Элхач? Я не хотел пить мочу верблюда, ол. Ты кефир, Даже потому это- что кефир ваталя, ты бы захотел пить. Ты просто кефир. Если Аллах способен на всякую вещь, то кто вам говорит, что я не Аллах? Пайхамар. Иса Пайхамар, лауреатом. Но вот что вам говорит, что я ими не являюсь? Иса, я Ну, что это Аллах. говорит, что ты не подлый и не хитрый, Иса Пайхамар. Поэтому мы не можем тебя это подозревать в аллашестве. Я хотя бы вам эти там сверхъестественные там такие там вещи не говорил, которые человек не может принять, которые человек просто увеличить, да, от ненормальных вещей. Этого хотя бы я не говорил. У меня не было рабов, не было детей, жен. Я не рубил людей, не оскорблял, как чернокожих, как Мухаммад. В общем, сравните нас. То, что ты говорил, Айса, это больше похоже на суд египетский из книги мертвых. У них так, это очень правильно. Вот ты представляете, через 1000 с лишним лет, через 2000 лет, и ты обманывай, что угодно делай, насилуй, убивай. Но только ширк не делай, не признавайся товарищи Богу. Из доцик. Все Ширк, остальное позволительное. да, но и ширк тоже прощается, если да. Но если ты сделал что-то другое, не имеет значения, любое, то это все тебе прощается, только ширк ничего, а топ ничего, Аллаху алям, ахи. Как справедлив египетский суд, Аллаш, из книги мертвых? Еще при фараонах Халдел. Как там все справедливо? Я не крал у бедных, не крал у этих. Четко так все прописано в ихнем суде. Кааб Тагон поклоняться, что Кааб Тагон жиктиши хайт и юльшол
Kaabjat kubboog mandui kaabo. Juktishi hol. Египтянщиген лечен. Типа царинират символизировать тяж куб моей хайты то. И лечаин хорштун поклоняться тяж мужиктиш хайты али лушо. У себя поставил. Антитеррор. Он так говорит, Кстати, так суна дает. Давай, апиру, элас, что хорошо, вот Хаймер, все, дагди аксен. Tesla, dit wil wel die Дагди, wat langs lauwtjes. Want ja, moet met het ja goed zo. Op hallo lutas larmt. Даже Барбула. у меня интересная идея. Смотришь, дело в том, что и пирамидец Хеопса, там наверху был Хинцумаяци, там площадка всего лишь. Ну, а раньше там был так специальный камень, который назывался Бен-Бен. И Бен-Бен был камень, тут уже много-много, уже, не знаю, 1000 лет, с лишним лет, там 2000 лет. И каменем бастяется каким-то образом тебе попасть. Тоже метеорит Хиллабахи. Захаз видел шмахали Хеопса пирамид. Да, он красиво был. эти вечер выиграла бош, бишь, бом, бейна бош, войны колай бош. Сказки с бом на юге. Так он же был треугольный. Каба, да, ну я не знаю, сейчас можно об этом говорить, я бы хотел бы остаться от темы, решить, что было Каба до ислама, и что делали люди в углу этом, йеменский камень, уголь с йеменским камнем. Что они творили, особенно женщины, что творили, потом мужчины, что творили. Вот это тоже было до ислама у них. То есть это да, райский, короче, уголок яц из рая был тут, где, короче, в общем, движение цага ахачин, хайф бошинас. И после ислама они царю и лилим был тут, где, если ты поцелуешь этот камень, представь, где царь, вот миллион да этих камень, ты поцелуешь, тебе прощаются все грехи. И прикинь, ахи, это не считается ширк. Субханаллах. То есть Мухаммад тебе говорит, поцелуй камень, который, ну, типа, бейрах его зучен, бейрах улича, импотент, месту атоша, короче, футбол тут, обе аках. Он уже долго грехи, что прощать я, что Бог. Вот, представляешь себе? Аллаху Акбар. Это другое, ты не понимаешь. Карсар, Иса, ты завидуешь, у тебя нет камня, который сноса $5000 делает, короче. Вот у тебя был бы такой камень, ты бы тоже, короче, его защищал бы. А у тебя нет. Да, ты смотри, какой-то мощный камень, короче. 1,5 миллиарда, ну сколько из них? 100 миллионов. Возьми по 5000 сноса там, ну за 10 лет, за 20 лет. Это огромные бабки, короче. Это золотой, хоть он и да, и уеля бен балях, йеменский балях, как бен балях. Но прибыль приносит Бен Салману конкретную. А сейчас самое интересное, Алеви. Вот я хажи доволен чернах, сонно, ну это даже не сонно, это как бы является добьешь лукая. В общем, если ты не можешь, не имеешь средства, что тебе прощается, но если средства есть, то ты должен это делать. То есть купить золото, что-то из Мекки. Хадж золото, еще по исламу, представляешь себе? Это есть, это день владука, представляешь себе? То есть какой-то подарок ты должен купить свои там родным там. Ну, хотя бизнес, бабки. Аллах тоже бабкой занимается, бабки делает. Нормальный финансист, он понимает, что экономику Мекки надо это поддерживать. Деньги должны затекать в страну и как можно меньше вытекать из страны. Это мы там, как дураки, эти деньги несем им, короче, туда, короче. И что, что лишь хацан дешевые, короче, чур.
А они там шей в финансах разбирают, шей Гарвард шейяхан, шей Оксфорд шейяхан. Да. Бизнес. Совершенно прав. И, кстати, и антитеррор Ватсу лучше нас, он там, может, через ему там Аллах трансляцию делает, что ли, или вот. Аулия умятся на антитеррор. Ода аулия умятся. Аулия уйга антитеррор. Аллах исраилин шоф, уй Аллах сани. А Аллах даст, что ислам это дохлый труп, что скоро он исчезнет там. Все, походу, тебя эти саудиты слушают, поэтому они там начали свой там бизнес туда-сюда, там туристические объекты строить, там Хэллоуин, там это, дискотеки, все это, короче, он бизнес, короче, скоро уже кирдык. Иса, ты сам не знаешь, как ты прав. Ведь хажар ислам, скажем, реалдельчса, ослаблен, дичь информационный век, хирмадайте все равно, то уже по второму кругу ехать в туристический бизнес. Харок дуняча угольч охилла хатрон нишун баш. Кто хочет посетить то такое место, бош, уже по второму турист бать, уже даже больше. И даже действительно весь мир туда рынется, вот так, хаж, действительно посмотреть на камень, которому поклонялись 1,5 миллиарда недоразвитых людей, наши предки, Бог даст. 3000 лет 1,5 миллиарда людей поклонялись. Долг он дошел, это просто невообразимо. Я знаю людей, которые молодые сахайнер, парни были 4 раза, схажтала наши, ой, худовала рацик, اتخدين تير تخدين تير سبا أعود تعود مرتي أعود Olazak. Deelda is dan nou als moois. Alile mo biochen nog. Is kodillen. Ja, zo bio bukkel. Zat eens dorst de doos is. Он 8 раз там был. 8 раз. Борвуша. Каждый раз очищаться душа. Можешь представить? Деелда борвуз молодой. Дел возлорился. Табил. Зудмоился. Впервые. Кажется. Худосун хэнх юхс изут харцая из худые харцая сел хатна сажимся был вообще 20 лет мне было тогда о раскашан пелчи йокисер айн зудыкс сухакс и тварь ментш бы раска ментш пелчи йокисенел Сум, первый я узнал, что такое харца изуд Алхазар. Way metti ta هو شو بيونا شو نحكي عليه وميتي الحمد لله ما شاء الله وبصل بيشو قال ده سيتا Тарик Лилдеш, Лобаза, оно тахшали оттенок. Сумцара партии цейл, кемелуань, не сверцем, хуерцем. Исламский. Вот такие люди ислам несут нам. Алгачу, куду пурбан сани антитеррори. Сега мусита звюч на инзари скид кшушун, сега юч садяхарош 10%, шолвюч 20%, фузвюч 30%. И в Бархузовный год у меня была 80% скидка, всегда увидишь, так что чем больше ты ездишь, тем меньше у тебя расходы. Сундела всем Лауреат, это уже уцененные. Да, тебе обещают Фирдауса. Уцененные есть, да, чехоль, турвация, уцененные. По поводу того, что Иса Пайхамар говорил, сравните меня с вашим пророком и докажите, что я неправильный, что я фальшивый, а он правильный. Иса Пайхамар, во время вашего бытия, которое еще ставится под сомнением, возможно, вы выдуманный персонаж, но, возможно, вы и существовали, поэтому прямых доказательств этому нету. Люди говорят, что у вас была очень короткая миссия проповедничества, и вы были под римской оккупацией, поэтому вам как бы лавочку прикрыли, и вас отправили к праотцам или на небеса, или под землю. Это уже другой вопрос. Поэтому мы не знаем, что бы вы сделали, если бы вам дали возможность проповедовать еще чуть больше. Если бы ваш
рай Господень на земле, который вы проповедовали, вы смогли бы его воплотить именно на земле. Но, к сожалению, к вашему сожалению, возможно, и к сожалению человечества, а может быть и к счастью, человечество не смогло проверить на практике то, что вы проповедовали, потому что вам противостояла по тем временам очень мощная империя, Римская империя. А ваша нация, евреи, они были под оккупацией, и все раввины вас предали. А что касается Мухаммада, пророка нашего, Мухаммада, то он воспользовался именно своими халифатскими полномочиями, своим имаматством, своим словом на земле и полностью воплотил все свои мечты. Так как он стал халифом, он сказал там 4 жены и больше, 6 лет и выше девочек замуж брать. Мужеложство не является ничем для того, чтобы не делать ширк. Так что все разрешено, он все разрешил. А может быть, даже он принимал кокаин и героин. А когда принимаешь кокаин и героин, у тебя появляются новые желания. Поэтому все звезды сегодняшние, они занимаются и мужеством, и прелюбодеянием. Ну, всем они занимаются. Так что он все сделал. Единственное, он сказал, не делайте ширк. Остальное все разрешается, все дозволено. Поэтому вот в этом заключается как бы разница. Мы не можем сказать с уверенностью, что бы сделал бы Иса Пайхамад, если бы у него были бы все полномочия Мухаммада. Все закончил. Ну, то, что ты говоришь, это если бы бабушка была, дедушка был главницей. Но мы говорим о том, что было уже. Это по воле было. Если я простил вам грехи, умер за ваши грехи, то это по моей воле. Я же делаю, что понимаю. Это вы говорите, Исан Пайхамар, я принимаю вашу позицию. Но я вас вас же... так люблю, что прощаю все грехи. Но И вас тебя же... люблю. Да, Все равно я тебя люблю. Но вас же этому никто не просил. Вы просто оказались жертвой случая, истории. Человечество вас об этом не просило. Все, закончил. Спасибо, Иса Пайхамар. Нет, это все было планировано. Я спланировал все, и чтобы попросить грехи, чтобы я там на кресте умер, мучился. Вот так я вас люблю. أهلا وسهلا graduates أجمع. قال يا أخي. أنت بس أنا ويلي نيرس هما. بس أنا أشوف نجاي وق. إنسي بوصل نشبو كرستنشبو. إنت كرستنشنا سير دايش بيردات يشمدو يدين بوصل نشنا بتوجشت. оказывается, цани бяхтал, эн жимош андуин датин чудильник махули церис. Кайтер еще. Кайтер, вы бусул бенядек духа, то есть каждый человек рождается мусульманином и только по вине или как бы слушая. Он говорит, Ябусул, вы больше не виноваты, что они родились такими. Ну вот я же тебе говорю. Да, но они каждый рождаются бусул венчан, а только родители их. Это религия изучать те шулы. Из харди не истудор вообще процент, халят 100% адам хардат, религия изучать я шар не есть день до бог шулы. же дайш передать день глева шул, шар говорить. شيء كولتوري على شيء خلينا 9% вкладывается. А решил исключение фи, что уже помелдешь, но да не вот так исключение. Это не вылез. Вот смотри, сколько миллионами буквы куда, смотри, нас миллиарды здесь сидят и слушают, как этих шейхов, у которых миллиарды там просмотров. Вау, у нас никто не слушает. Эти, вот, что это гулит? Из говна конфетти. Нормально, подписчик, то, что мы здесь говорим, все как есть. И то, что сейчас говорил антитеррорист, критика по отношению ко мне,
Я это воспринимаю абсолютно нормально, здраво. Если я в чем-то не соответствую вашему пониманию, Да. то ничего в этом ничего такого нет. Это абсолютно нормальная вещь, свойственна для человека. Думать это свойственно. Ну, если у тебя вообще есть голова, чтобы думать. قطعة ما درس ويلش عيسى بامر والحاجات شو زعم عيسى بامر خينها من السودوس كي أنا بياخدين هلا تيجا إتسان عم يلشتك يزتشنك شغله إيش عيسى بامر والحاجات إتسانه Şirk yaşıyorlar. Asıl için de olur. Düzen eri. عيسى بامر دين ليل وشليتا إيش شيء ساتويك Çok yana. Его замни отсюда, и веет, вот я, сажим ханят, вот я. До этого там был иудаизм, и вместе с иудаизмом там было и был ширк, многобожество. Аллат, Аль-Узу, Аль-Манат, боже, геном царь, я шлю. حبوش وبيغمر شبه سنك حاجة شيء христиан. Дайте я вам немного справку дам. И Мекка – город торговцев. Торговцы не могут себе позволить цундин воду и цундин водин дать. Это люди, которые на этом зарабатывают. Разные страны, разные димшдош, разные меттикши, лилши. То есть Мекка была абсолютно толерантна к любым религиям. Сега даже среди вот этой зажиточной нахбуй, среди них было модно быть либо керсти, либо иудаизм, но большинство ханифизм, садиндуй, которым до Ибраима Пейхмара все признаются, а дальше уже Пейхмаш не признаются. Вот единобожник, что же. Вот этот ханифизм был там в моде, короче. Дин теологи подавлять вещи, хизош, такой это бред потом, придуманный потом уже. Все, справки я лишу. Если это было бы правдой, то есть на Изош Бутесла, то, во-первых, именно иудаизм, те, кто иудаизм лилош будет, они бы начали истреблять ширк, потому что и ширка есть и иудаизм. На самом деле ислам это является иудаизмом, просто другой версией иудаизма. Абсолютно разница между исламом и иудаизмом. Кроме как в некоторых там моментах. И кроме как те не принимают, в общем, последней инстанции. То есть ислам и христианство. И их пророк. До их пророков. И до того, и полностью, что ислам, что христианство, на процентов 90 одно и то же. Мне кажется, даже это упраздненная версия иудаизма, ислама. Упрощенная, судя. Да, как бы упростили, да, как полегче, Да, что упрощенно. там у них вроде посложнее, там даже у них больше всяких этих заветов, там, чего они там придерживаются. Они же раньше точно так же. Арабы тоже не хотели передавать ее другим, свою религию. Вот Жук Шахтар Балгач, да? Они для себя ее держали. Даже на Кавказе, когда они приходили. Хорошо подметил, это очень хорошо. На Кавказе, Бяхкача, они не хотели передавать дань Шанхаяхтар, да? Они дань снимали, и плати жизнью, надо. Потом уже, это когда уже невыгодно стало, они начали распространять ислам. А до 300-400 лет они не давали, по-моему, 300 лет они не давали распространять другим народам, принимать ислам. Только для арабов была эта религия. По-моему, так. Так, и тебя в общем, там, в общем, чтобы бизнес мой, бизнес, как мы понимаем, представляете себе, вот смотрите противоречие мую.
во имя Бога, чтобы установить Божье Слово на земле, дал Техарц Вокулуш. Представляете, для своей выгоды они придумали религию, дал Техарц Вокулуш, дал Саалак, дал Воцук Богша, и притом дал распространить дело Мосомета. То есть Аллах говорит там, если кто-то не хочет ему идти под поклон, раб болталяется, пусть унижается и платит жизнью Богу. То есть вы себе представляете Бога, справедливого Бога, который говорит платить дань. Бог, который сотворил всех, он тебе говорит, типа, униженных или дань плати Бог. Вот это одно должно было бы хватить любому чеченцу, чтобы понять, что это бред вообще полный. Вы кобылы, бред. И таким образом из завоевания Чечена изначально, как сказал Ол-Газар, они, приходя общим были захватили, отправляли сообщения в общем. И хлопцы Киевтай, хлопцы рот от имени того, там Мухаммада, раба Аллаха, короче, туда-сюда. В общем, не просили сначала принять ислам, а вот объясняли, вот покарайтесь там туда-сюда, если не будете там джизия, и если будете, короче, туда-сюда соответствовать этой джизии, мы будем вас там прикрывать, как бы ваши права будут такими же, как у мусульман, жить по поле из тех влацарей. А в конце, когда уже люди начали как это происходит, как подметил Ахлю Сунна, 99,9% религия переходит от родителей к ребенку. Вот таким образом, первые изначально те, кто платили жизнью, то есть не хотели стать рабами Аллаха, их сыновья и их там, внуки, там, они стали уже, потомки стали мусульманами, не желая этого, то есть не самовольно, как бы, понимаете? Если вы изучите историю, как распространялся ислам, то вы удивитесь, как чудесно он распространялся, как мирно он распространялся, и каким образом унижали других иноверцев. Представляете, в халифате мусульманин имел право, не то что имел, а должен был, обязан носить с собой оружие, а христианин, ему было запрещено носить оружие при себе. То есть то, что раньше свободные люди носили с собой, это уже унижение. Знаете что? Там джизия оплатить, если равноправие там вообще и слова нету. Это абсолютно другое это. Нету никаких равноправий. А сделано так. Яйца, если человек, вот представляешь, айзут чон цани, аиши цани, хайде цани. Хайда, аиша, азуда, ханана. Естер с тропинки должен уйти, ехался, араб бегали. Цулёх унижение есал. Должны в грязь упасть, в пропасть шлепнуться, чтобы арабов какого-то пропустить. Из бусулца гоял. Йоко унижение. Халищёлыш моя, ты прямо аязин модус. Представь, какое это унижение они навязывают всем народам. Да, кстати, чует, видишь, мусульманин, ты должен его впустить к себе. Если он попросит тебя уйти из дома, выйти из дома, представляешь себе? Вот такое равноправие в шариате. Маша Аллах. И это божественная религия? Кто в это поверит? Ну, это естественно. 2 миллиарда баранов, это верят. Только баран. Ой, субханаллах, Аллаху азим.
بيقبل بوصول يجري баранч табушен, баранч баш тадаула. Выжри, да просто вы, в общем, головой не думаете, извините. Кратос, Халат, видишь, кто-то выключил его. Тесла, ты не выключил его? Да, кстати, Кратос, по-братски оставь его всегда. Выключал. Витя Леса, Халату. Сдавай мире микрофон. Бехма Бош, Микрофон, последнее я скажу, все. свободен А больше я не буду лезть. Сасипан, свободен. Дик, И вы, сдавай мире микрофон, вы, я. Наталья Эрцо, Витя Леса, Халату. Микрофон, сейчас ты что, даю, что. Все, Бехма Бош, я стараюсь следить за этим. Просто не отходя от темы, вот там, когда этого Исаак Эхмар говорил, там именно формулировка сама по себе, когда они приходили, да, там в какое-то государство, они именно говорили там примешь, не примешь, ну вот эта вся рычевка, и потом в конце говорилось, что ты, если вы принимаете, то вы защищены от меня, то есть, понимаете, в чем прикол? Ваша как бы кровь, честь будет от меня как сам от себя, как будто он говорит, что я не смогу тогда вас ничего тронуть. Ну, смешно же это, да, если так вот реально подумать. То есть он говорит, вот принимайте там слово Аллаха, все, Мухаммад, то все, и тогда ваша честь будет от меня защищена. Кратос, Правильно, да, вроде такая да. формулировка там. Да. Да. То, что ты говоришь, это то, что говорит антитеррор. Ну, когда вы входите в ислам, входите с головой, а когда вы выходите, будьте добры, оставьте голову. Самое главное не только когда входишь, но когда если вздумаешь оттуда выйти, тоже тебе говорят, оставьте голову. Да, типа, смотри, а джизья целое, если ты не платишь джизью, то есть уже дорого лоцан, а уже твом кайпошбу. Вот в таком случае, если ты скажешь, к примеру, к нам пришли, ночью, что пришли какие-то бедуины, и нам говорят, короче, покоритесь, короче, есть такой-то там Аллах и такой-то пророк. Если не покоритесь, короче, там не будете платить дань, джизию. Представляете себе, уже и Багардяч у нас был в мою цель полностью. И потом тебе говорят, если будешь платить, короче, если не примешь, то, короче, уже бомбон, короче, тебя рубят на месте. В общем, выбора у тебя нету, понимаешь? У тебя есть, как быть, выбор у тебя есть, но 3 выбора есть. Смотри, принять ислам, платить джизию, или, биться до смерти. Не платить ни джизию, не принять ислам. Вот таким образом они истребляли много народов, которые и есть еще и в Магрибе, то есть Алжир, Тунис и Марокко, там тоже были люди когда-то, это не были арабами, там жили, там, как их называли, подождите, антитеррор, помоги. Арамейцы в Сирии были. В Марокко кто жили? В Марокко, Алжире. Тесла, я не могу вспомнить. Берберы, да. Берберы, в Алжире, вот эти места. Последние живут, но их мало очень, берберов осталось. Ну да, там 2-3 нации было, и эти нации сейчас уже их нет. Берберские муатта, там на пальцах можно посчитать, те, кто знает. Например, Тунисии, там близко, Ливия, Тунис, там близко не было никогда арабов. Это были, Карфаген был это в свое время, Тунис, Риман, Представьте, что с ними произошло. Там бацах, что он тунизийцер. Без куза. Ничего у них нету
своего, это чистого арабов, не до арабов превратились эти люди. А Ливан и территория, что в свое время Римская империя, Чуеншана, а там были евреи, израильские евреи жили. Это Израиль, нынешняя территория, не то что Палестины. А часть Иордании и Ливана было это все иудеей. Там, кроме арабов, там ничего. Арабы и недоарабы. Все, что осталось там. Все ассимилированные, они считают недоарабами, а арабы это Катар, Бахрейн, часть Бахрейна, Саудовская Аравия, Эмираты. Вы же дамел баштар, за людей считать дешь башуниш. Вот арбош. Савелыш. В общем, мафия бессмертна, да? Чисто мафиозовский вариант. Вот как 90-е приходили же, да, там на рынок и говорили, все, мы тебя крышуем. Либо так, либо так. Ну вот, примерно то же самое. Ты чуть приди, ты на рынке не будешь работать. Алгазар, это вот, православный ислам, да? Да. Знаешь, я что хотел еще сказать. Раз хашин геноцид шей вот на территории нынешней России, Совкавского, империи бывшей. Вот тем же самым занимались арабы. На той вот Северная Африка и Ближний Восток. На этой территории эти арабы прошли, как русские сегодня прошли русаки вот эти. На наших территориях, на Кавказе, Закавказье, северные территории, Восточная Европа, геноцид, она Путин всегда качает шаворы, да, они одинаковые, просто цвет кожи чуть-чуть разный, а так это одни и те же твари геноцидные. Ну не зря же Путин там обнимается с ним, там, капец. Чуть в десны не целуется там с этими королями там. Не то, что короли. Шалам В пополам. Европе даже. И Россия, догаем, балбах, шбухаш. В Европе безобразно, Хакарстан, Кырсабештан, Аща. Они почему-то любят вот эту русню. Да, кстати, это он, Алхазер. Люди, Арболчан, ну и те, кто живут за пределами Европы, люди не знают, что именно Арболшин действительно ласка без языков. Они действительно их любят. Алхазер. Ойнохши Арболта движение их кончена. Где он сейчас? Это у вас было там? Путин, бог, махаёк, что наш делал. Да, на стенах писали, Путин. Убей всех чеченцев, бог, спину, что яздин, на французском, яздин, сон, гуштарпиш. Кадыров, забери всех чеченцев и убей там. Кадыров, Путин, друзья наши, бог, яздишь, борхиш. Что самое интересное, это все на поверхности, как бы все это видно, очевидно, но не понимают люди все равно это. Они T'as raison, c'est vraiment très chouette. Сейчас слышно? Да, интересно. Я говорю, они это и не скрывают. Как бы это все на поверхности, все это видно.
Все эти параллели можно провести. Все, я вышелся. Что-то у меня связь, что-то видно. Слово через слово меня слышно, было же. وما ما هي خيش طالع خيش وقت إيه Что-то Салам мало нас алейкум. дa'ватчиков. Бештиком. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وتعالى وحافظ الله لا تعالى سطع الله. Дали везде. Моги. Моги, миги. Все нормально. Воля Allah. Разгошка, Ну, наша душу. На повестке дня какая тема? Все, что болит, то и тема. Что наболел. ну, как обычно, дa'ват, ахи. Так что если ты пришел, чтобы иман, зарядить свой иман, добро пожаловать, у тебя иман будет самый там четкий, самый мощный, натуральный. А что-то дa'ват антитеррор не делает. Не знаю, учеников слушает, что ли, сегодня. Даут, просто так я шмадес даут. Там начинать надо красиво. Инна алхамдулиллахи нахмаду ва наста'ину, фана'удhu биллахи мин шурури анфусина и так ومن далее. سيئات أعمالنا من يهده الله فما يضل له Вот, уже ومن يضلل فلا هادي له. Это nog чем отбить, что скоро вот так, таким макаром пойдет и начнут говорить, ног чему отпуер. Могут наши сюли перевернуть нам и вложить вот эту всю гадость. бывает иногда и между Ламызны оран düşüyor. Satsuş düşüyor. Satsıl boş oluyor. Yılız. Yılmaz da çayınağısı. Тимолушана, настакаин, постоянно талам сдержана, саму вил, целоваешь, мочо балфулар, настаин, да. Мне это тяжело было. دعوة إديتا يعني الوجه ودات تيتي وليعبدوا ولتعبدوا وبعبدوا على إديش والجم حضر دعوة نشين دعوة 114 سورة إدو تلقيسو تتو عمدو كاجدي دواش وليعبدوا وليعبدي ولتعبدوا والأعبدي Koji предложению тебя каждое слово будет идти. Серьезно, брат, ешишь и слушай махалахи. С вами был. Я попытался вицовели, что и нам будут настроение. И зажимал, что объяснил, вилцевал верш, а и лом вилцевал. Мочу балхолор кусок самой сдержанной, и ламу сдержанной. Смеяться же нельзя, смотри, считалось, нас воспитали с этим. Мэкшта, все равно не можешь перебороть себя. Я буду антитеррор. Казанский зор бьюшхена, твой цахец, зикр деща, мол бьюшхена, царь бьюш, лекум динукум вали дин, вош, кулья мудризе. Короче, قل كيف نعبد ما تعبدون أنتم عابدون ما أعبد ولدعبوش أسمع زربة جماعة بيشتر قل يا نعبد تعبدون
لا أعبد ولصوت. И это разница. И там, да, трудно сдерживать эмоции, конечно. Слушай, антитеррор. Вот Миллори, Мартин Лютер Кинг, он заставил эту церковь пойти на попятную свою религию. А вот Лютер Кинг царелок бусул нахуй, хэгл долуш, хасаг динул долуш. А дерзаш, о, конечно, что арбой матал, диш, тхогулукда, тхакита цакитш. О, хан амбош бушу мот. Ел цакуна царелок войнюкай. Ага, ох, тхай. Индонезийский методишь, да, турки методишь, да, куна ул хирдац, мы свое поставим. Доком, да, он до какой степени низкого пошиба люди в исламе и народы все. Дохолцевало, да, щиқом силарда, щиқом мотларда. Вот в чем. Да, действительно, они расплодятся, действительно, потому что они безвредные, как насекомые. Сэр, мы эту тему поднимали, там, по-моему, где-то 5-6 передача, еще в самом начале говорили об этом, кстати. Ты насчет этого абсолютно прав. Но Мартин Лютер, исламский цавалар, это сам ислам. Он и вообще дин дати, культу. Культ не предполагает таких вещей. Духовные учения яляха, тахир дари. Мартин Лютер му юкивалла. Католическая церковь на латинском Библии юешхилла, а немцы, Мартин Лютер, немец, этого не понимали. Каждое воскресенье в сопровождении деток и жены церковь вес, или там, в зависимости от типа церкви, пастор Вац на латинском языке им Библию читает. Они ни черта не понимают, и вообще, не бельмес. То есть и практик хилет, немецкий перевод Библии, и вот с этого рухнула католическая власть. Ну там цица айнш сахиллы, голландцы вообще чего дохалболь конкретно, том хаккасига папин. Голландцы слабые, была. Голландцы вообще революцию против этой церкви произвели. Они инквизиция, что хизи, знаешь, цундельцар инквизиция, что-то себе. Тебе комбил шую гертер. Ты хаймер спауя тасрот чундер хвистола, алчавела. Ты наверное чую. Окау. Том подает. Что вы хаймер? خزيان برا توت صنع حوج تلون حيات شو طمنو خانة يومي كذا هو صنع تلون حيات شو أصعق جاهل هو صنع تيا دات سؤال لاش أو متيا وون بركو كتين تيا حونا هو صنع يحيى برا شوير ورأسرات شو يستل بيشون در حتى ونا تيا بويا تيا بركو ده تين تيا بركو كاتي حتى ونا دول ديكتو давай ديكتو بعد اوشن ديستو شو بيحكم بالليش Давай. Пожалуйста, ислам. Теперь возьмем ислам, перейдем к нему. Мартин Лютер мог веру. В переводе ищать арбу муаттахил диез Коран. То есть уже кечк амниша, немцы шкик аммадуй, чем изначально там Римской империи. То есть кечк амниша уже волил дать блок ваттина уже Мартин Лютер вал. И нагасанца духовные учения, еляба, яти духовные учения. Ожидать, что в исламе появится Мартин Лютер, это примерно ожидать, что в сталинском ГУЛАГе или сталинском СССР или северокорейском народно-демократическом социалистическом государстве появится такой Мартин Лютер. Не появится. Это система подавления, придуманная специально там обслуживать депот Керснахан. Духал бе землю шхадак, уж атаби, уж шелк бе придумать идеологию. И давно уж просто цели хум шхаец на базе этого диней
Но إيش دونه بل محمد بيخمر بل هو شو صح أصحى مصر إيش بل وجه سير تام مجيلا زغنيلي وجه تأخ بدومتي نوي إيش حق يتير نني خسلات تدش إيش مشي جيم بوستين يقع شيء تبال يلوش خلت سعر سوبقي بالق بوش بونا تشستل بس نيت سخلة А тут уже вот эта банда разрослась, уже и Сирия хаяққан там, Тунис, Ливан, Египет хаяққан, yok почал, yok население. Так уже там обслуживают дихунца экстремистские, имперские идеологии есть закон. Вот ислам это экстремистская имперская идеология. Так какой там Лютер, Мувер, Гудичо, Дуцо. Не знаю, я шакачбеш мабали, 8 шакачеш бали, бордуцу апдейт чирицу. Духовное учение яцакцун, как у Иисуса Христа, чтобы его можно было народу как некое благое продвигать. Вот не убивайте, не крадите, возлюбите ближнего своего Бога. И яцега. Тут изве отсун картум тух из женщин, идея в женщин, идея хараб, хавали, Бог, честно говоря. Убей, забей, догони. Аморальные цаца, мы мухирю ахтуна духовное учение. Просто этот Мартин Лютер исламский, он свихнется, если попытается такое сделать. Почему Тесла может появиться? Человек скажет: I have a dream, у меня есть мечта, когда раб сядет рядом с свободным человеком и женщиной. Это другой Лютер Кинг это был. Это в Америке в 66-м году было. Это совсем другое. Или 56-м. Это черные, за права черных. Мартин Лютер Кингу. А тот был протестант, создатель протестанства вот в Германии. Окей, перепутал, да. А кто знает, на сколько языков перевели Коран вообще? Сколько переводов есть? Ни насколько. Все, что переведено, они считают недостоверным. Так что можете считать это ни насколько не переведенным. Теоретически, не знаю, где-то в 19, наверное, 18 веке до этого Коран не попадал в руки кефиров, чтобы его можно было перевести. Массово Библии сына переписывать, дошли ложкиниш мацавы. Он где-то там у халифа лежал, и они шайнлуг Остя иду и вожду и бор. Главное ссылались на это. Коран тя иду борса. Коран борса кинишки. Вот война ислам чумолиан. Са Коран борса кинишки. Тут я овца дал сияйкан. Са хом хуй та они ничего. Только bu воздуха висит. Тоже никто не может. Коран обещает, да, там мистический, сахом дуется, вот волшебный. Вот сунах тешет, чуди анма дуя, сюили швейный, короче. Да. Аядин алиф лам бош, мистический, соответственно, что перевод бьешь. Ага. Так, ищет, короче, уж хагайтня, харару палю, зуди, не знаю, книга месячных, и верблюдши, феникши, ядов, лир, вацбохши. Ну, бред на бреде в ушах тёхца, хоммаги, ногчиш, вообще, давай, дуй отсюда, пока тебе это целый яхкур, муари, сюли, вместе с этим Кораном и Савеля. Коран ничего не было, он у халифа где-то в Турции лежал, у Бухарского этого 70 этих сур лежал, 74, по-моему, то есть неполный Коран. И что-то там ходило, короче, в виде записей, в виде там чего-то, это, окмоллига, сошили сток, ну, короче, тут я Будузо, Сасур, Язинбах, и за упокойный молитву от Сумаха, и дьют юха, цау и хуш, короче, массар это подзывает, короче. Ищ так, никакой ногчи, не знаю, Коран, словарь, я чеченский, арабский, Коран переводить, дешь, омач, кинеш, пёрбош, делигар, юкарбош, ислам, это такого не было, бред не существовал вообще. Чисто одна бабка сказала, Бог, на слух, сюливанюки бяхкана, царь Илилош, так царь и Кэрч, царь Цандалил, Динеца, какой-то группа, ишта потихоньку. И в один прекрасный день чеченцы проснулись, шубусул буаль. То есть это мы оказались в исламе. Не ислам приняли, а оказались в исламе в один день. А потом уже в 90-х Ахлю Суннати, на которые уже знает, что такое ислам, и уже издательство Бадр
Лубянке в подвалах нам хадисы напечатала. Саудитский этот король спонсировал Кулиевик перевод Ди. Там, ты знаешь, Кулиев, как нужно переводить, что намек, я не знаю, сколько он ему дал, может, $1 миллион дал за эту работу, может, 3 миллиона. Тем более. Да, ну, в общем, Кулиев на 5 с плюсом справился. Арабский закон Душанар Аранбоштик он взял и переиначил арабский язык Муатта Душанар. Представь, человек читает Коран, доходит до 13-й, по-моему, суры, и тут ему Коран сообщает: Ахарьешел кинеш арба Муатта. Вот в чем смысл? Ты что, ты читая до 13-й суры, ты не знал, что он на арабском, что ли? То есть он явно подменил это все. Кайдат подменщина. Спасибо, мой ашпори Тесла. Отлично. Отлично, вас внимательно, вас Аллах, Гали. Я не читаю. Понял. Арабский барабар. Не знал, что... Но тут мне сообщили. Нам вот мелким шрифтом, да, Билл Мелдер, мелким шрифтом. А Сюлиш, да, Салу, 2-3 этих абзаца написали крупным шрифтом, как типа лозунга, титры такие большие сделали. Ердушун Ислам, Лама Зей, Махкой. Остальное все скрыли мелким шрифтом, чтобы ты без лупы даже не смог прочитать. Карсар, они даже вот это не писали, там еще хуже положение. Они сидели и ногтищин вешали на уши, гали чувилан запаях мардиха вакшхилит, ахцу шапаях мардиха вакшу. Это турпал айл бош, а так турпал аль ногчит эти игланцуна турпал ватси, короче, тоже рабов насиловал. И турпал айл угуни один уюх цабани один болит дуй, цар ахди дини бош, военный цар, дебильный шей, хаят истории щет. Ушибьем царевич Кораном, царь вообще царь Шайна, царевичин царь Коран. У них даже не было письменного Корана, чтобы прочитать кто-то этим белым заниматься. Представь, нам просто шарлатанши, которые сами этот ислам, даже ахлисуновский, вообще не в зуб ногой был. Царь мусульманин, сами не зная, сами не умея читать этот Коран, не имея его вообще, домодать туркш запретить. Махаду на 350 лет они кефирское книгопечатание запретили. Коран можно было только вручную переписать, но их нету. Вручную переписанный Коран ждаться, кроме вот халифа. У халифа лежит, у Бухарского лежит там, может у этого Мухабей Ори, египетский мамлюк, может у него есть даже был экземпляр. Турецкого султана был. Да, неизвестно, сколько их было, но простой люд был от них вообще за 100 тысяч километров. Избавлен был от этого Корана. Да. А представь, эти сюли нам ислам без всякого Корана, вот этими сказками, вот так нас вот это дело, короче, люди, которые сами не бум-бум в этом исламе были, не имеют развели по полной. Сказками, да, развели. И не без помощи Русни он бодок диза. Вот этот Арсанов, главный начальник, который от царской охранки у них шел, Арсановый, он же тоже играл вот это установление вот этого ислама, вот этих суфистских течений. С Шамиля начиная, значит, это все одной компании. Через царскую охранку, еще с тех времен. Чтобы, понимаешь, у нас не было ни одного, ни царя, ни князя, ни имама. И тут как-то же надо воздействовать на этих. Чем? Вот давайте вот через мул будем, как обычно, уже опыт Магалитер, как воздействовать на народы. А самая такая лучшая — это ислам по подчинению населению. Вот они решили, видать, через Арсанова, Марсанова, всякие духлухаешь, и имама Шамиля этого. И все-таки, что навязать Диндой Алхицун, тебе возразят, сказав, что их высылали в Сибирь, в Калугу, имамов, шейхов.
немножко Да, я лоб. тоже вот так бы согласен был бы в Калуге, блин, пожить князем на уровне князя, и слуг больше. И дети генерала у меня потом при этом режиме. А тот в вагоне ехал, щи отдельный вагон, уж Арсанова, ой, они выслали. Они аж мои предки знали, а что, соприкасались. Соприкасались. Бозуш Барахтяр, и нах Милушку и Арсанова. И они открыто они говорили, как есть. Цунде, эти товарищи неплохо жировали на крови нашего народа. Видите, царизансон. По чермой, да, вы будете сон, орца чермой уйс, там, уйдете, вот он был там каким-то, чин у него был хороший, в турецких войнах участвовал, османских. Это другое совсем. Арсанова это Алшалджер, нахбыш. У них даже по сей день, по крайней мере, даже вот в 90-х годах, сун хактер керт нахбар, терлулха бөз барсон, цана осторсон терлул, что волок, алай буцериш, милш буишаш. Алай буиш больше, постоянно у них чулят буцериш. Ал по очереди, да, уж они обслуживают тебе коду, кашбеждыш, кажешь, чуть ценешь, они как слуги их обслуживали. И Арсанова, это 100% душу. А у нас уже была эта передача, Тесла, по-моему, рассказывал, как они, так как он знал всю эту кухню, винага, алсылки вагы там, кывага, он говорил, нах тебя, о, сун, ренаген или хаамбин, извелла, все сауарацу хейшу, цивишун оли. А ему это уже алши дамавахне комиссариате НКВД и царские охранки. Ему говорили, этот умер, того скоро мы освободим, придет, может сказать ему. И те верили, понимаешь, недалекий народ. Шехал дал, шуи, вожды, Оля. И что нужно, что он тебе, нас развели, как лохов, и по сей день разводят. И русня, наш народ будет в ущербе всегда. Потому что противостоять русне у нас нет ресурсов. Нормально поколение, халки цают царь, халки эча, чтобы преемственность поколений была, и вот этот опыт, разум, все это передать лучшее. Они не оставляют 40-50 лет, 40-50 лет. И каждое поколение, они уничтожают эти твари, свиньи русские. Из-за проблем. По-моему, сука, что шунас. Я вспомнил, Дени Вюца, Дени Да, Хайлан, да. Но его, по-моему, казаки убили в Черноречье. Тышембек бит. Да, извинили. Сколько людей баламутят, они по сей день. Его сунтаем начал баламутить, даже. Если не было бы религии, то ее бы придумали Бог сам дух. Там смотреть это. Ничего, не верьте Бога, не ставьте. Да, придумать тоже трудновато, если как Ленин это сделал. Тела, если бы не было бы религии, нужно было бы придумать какую-нибудь нормальную религию, идеологию. Как сказать, чтобы не надо было насиловать женщин, жениться на детях. Вот какую нормальную идеологию. Там он идеология, нормально. У Запада аж полнах.
Единственное, либералы перебарщивают. В 92 году все, что было с ЛДПР, они связаны, должны узаконить, чисто, да. Но мне кажется, они это все делают, чтобы население уменьшить. У меня мозгу не укладывает, зачем они это делают. Нормально. Хайн толстуется, хайн мегштуется, наха мадия. Дик религии, вот и все. Что тут еще придумывать? А так, ради того, чтобы болванить, разводить людей, да, тогда другое дело, надо какую-нибудь религию. Ну, на этот повод и наперсточников хватает, которые таргиз без вчера развести губку 2 счета, если ты соскучился. Знаешь, другой вопрос складывается. Шейх Шбат, Хажвай Буй и Дени Вашмилур, Кунт Хаджи, они были ли в курсе того всего, что мы сейчас обсуждаем? Про малолетних девушек, там, про двоюродных сестр. Дин уж швой цуайна цузаем на 18-19 век. Или они просто знали поверхностно все. И то, что знаем, то и Как передавали. Тесла говорит, ничего они не знали тоже. Просто они работали на 100%, точно, что на русню работали эти люди. А так они религию не знали, никто из них. Тесла же говорит, там 3-4 Корана на весь белый свет был. Как они могли знать, если у тебя нету книги знаний, с которой ты должен почерпнуть эти знания? Ты же не можешь знать, Исхак Цахалыч. Адиш Цахалыч, я вам Хадид Цахалыч. Вот такая шняга там была, Сыкач. Ты считаешь, что охудеешься, что я пропустил? Это голубой Коран, ничего, Тунисия, то есть. И мы золотой ясен. Самый дорогой Коран в мире был. И Османской империи тоже один. Какой век, не знаю. Золото, Коран Мне dinletse, кажется, это извини. неправда. Золото, Коран dinletse, примерно, извини. Инжери дорогое туқы, и золото, абдин чоо туқы. Представь, золото в цадине хари, чоо да, цархи, значит. Реликвия, да. Типа драгоценность. То есть сами слова из другого измерения, слова от высшего разума, который создал все и вся, не являлись драгоценными и не были такими святыми, а сейчас их золотом написали, и теперь они такие драгоценные. Не хватало вот этой святости, драгоценности, этого послания из другого измерения от самого Альфа и Омега, Создателя всего и вся, вечно существовавшего, мудрого, всезнающего. И его слова были не столь священными, пока их не записали. Вот они записали золото. Так металл не нашли в земле нашей и туда не вложили в этот металлолом. Хорошая мысль. Да, совершенно верно. Признаю, хорошая мысль. Но с другой стороны, у них много было золота, много драгоценностей. Могли здесь сделать и золотого тельца. Чем? Но евреев же уже, их же проклял Бог за то, что они золотого, а эти не хотят, чтобы их прокляли. Они поэтому тебе золотого тельца
открыто не делают, но в Коране ты должен почитать Коран, который сделан из того же золота, но только он не выглядит как телец, зато золотой, из металла вот этого. Хотя сами называют его иногда они презренный металл, кстати. А когда нужно будет, он очень благородным металл становится. Дело даже не в том, что кто-то противостоит, кто-то давлеет. Уже в умах, вот я конкретный пример приведу, близкий друг мой, я ему полдня не мог объяснить, что нельзя свою дочь, свою жену одеть в хиджаб. Он мне доказывает, что это нормально. Я говорю: Хажа, твоя бабушка, моя бабушка ходили нормально одетые в чеченские одежды. Ты сейчас мне доказываешь, что это нормально одеть свою жену и свою дочь 12-летнюю в хиджаб. И нормально, дубохом. А это далеко не загруженный, не какой-то там, чем, такой нормальный парень занимается там творчеством. Вот такому человеку, если ты не можешь ногчи волжь, и ты не можешь ногчи доказать, что надо оставаться чеченцем, и нельзя позволять своей дочери выбирать вот этот арабизм, до того это в головах засело, что уже вот не вытравишь. Даже у моего друга я не могу это вытравить. До того они засели в Макс, наших давай душах. я посоветую одну вещь, я тебе прерву, Бехмобилла. Мой тебе совет — порвать с таким другом и не называть таких людей друзьями. Он и не чеченец, и не друг. Я с такими людьми не буду делов иметь. И дружить не буду тем более. Или нохчи олуш султане герглу лилорду, хавет, адикюэл, дал эту был, давай. Желаю тебе скорейшего попадания в рай Элчандол, что о них даже и говорить не стоит дальше. Ну да, это хорошая мысль, конечно. Тем более они при себе свою ненависть не показывают обычно. Такфирят, джахил, ой, кафир, ой, мунафик, ой, боже, он шмахолится кверча. Хотя улыбаются, общаются с тобой, видят, что у тебя нету бороды. Все, для них ты по-любому чужой. Я поэтому говорю, лучше с ними порвать и все, давай, давай, это было. Я не любитель этого, мне не надо. Це навчив біло, що це навчила, це вечера, це вечера, це алчан. Что дождь алчан, дал вам доказ. Определяться уже пора нам с этими людьми. Они не уважают нас, почему мы должны с уважением к ним относиться. Они те, кто вышел из нашего народа, благодаря нашему народу, нашим мужчинам, женщинам, которые погибали, отдавали свои жизни, ихним именем они приехали сюда, получили благо, сказав, что они чеченцы, сдаваться Дешхана. А сейчас, видите ли, им не интересен этот народ, им не интересна культура. Пошли они нахрен тогда в таком случае. Тут пора определяться уже. Видишь, пытаешься же как-то, у него девочка молодая, 12 лет или 14, дочка, и он ее собирается одеть в этот хиджаб. Завтра она поедет в ту же Сирию или в Афганистан. Цагурт бир буцу. Я его пытался предостеречь, молил, да и говорю, пресеки это. Он мне, знаешь, что говорит? Это ее выбор. Я говорю, кто этот выбор допустил? Хамичавухо, отец воевать. Чак Веллар, прокомментируйте вот
такое отношение, как это? Шея выгода должна хольцер выбор. А когда и не выгодно, тогда это уже выбор детей. Лицемерие это все. Лартауч, да, дизел хочу. В любом случае я имею влияние, даже кандал куна, буса дизел. Таханатер влияние. Если мне что-то не понравится, я уверен, они не будут этого делать. Кандал куна и булыша. А что тут говорить? Чичукач, мер, эльда ялкузар, чмо, блядь, он кыцах гайта, и он догомадает, ячан, должен, да, если он не такой, значит он не чеченец. Пошел он нахрен в таком случае. Если не может на 12-летнего ребенка повлиять. Что он за чеченец такой? Дервы улушум ду дейдош, дейлдош сандули. Ала, эйса, ала, хунохче быть, шадел, да. Я не могу повлиять. Измочь, ох, онах, во. Щитюзова, щичака, Йохан, влиять, да еще, шадер. Да какой он чеченец после этого? Нет, Я говорю, у немножко меня так. взрослые сыновья. Я сегодня просто социально бараш, что садюзовышен. Цахом царь багар дал хир жватхсу. Сун не то что асхарсу цаистен, поэтому я себе лишнее никогда не позволял. Как только они начали на ноги вставать, я им давал выбор, но их всегда ставил на правильный выбор. Давал им выбор, но говорил, вот этот лучше. Я вайн дош, душун яр. Я вай тоуш душун, я вай тоуш датшун. Я вот так воспитывал своих детей. И сегодня они точно такие же, как и я, и на мир смотрят моими глазами. Потому что я им показал правильные вещи. Нохчал гуда, нохчи доцер гуда. И нормально, шай финансистами работают, юристами работают, в полиции работают. И всегда со мной советуются по каким-нибудь вопросам таким, касающихся именно чести, чести, вайкома хакл шундолша. Шлюбу бархаем лазер. Тадеушу. Алла сахарина ха. Маждагец ирати. Маждагец. Леон шул камер ватин. Тадеушу гиш бо. Его ябет. Его даяхта. ما وصل معلش يبغى ونص مجلي لدي ساجني ونصا ده إلمنتال ده صا جنبوش مقطع وقتش صا سمعتش يهم يقدري لور مدرسي لور طاب مدرسي ونص نوع ما وقولشم когда ты пацан 16-17-летний можешь дахать. 28 я всех вел, то может 18 лет. У меня уже была борода, как у Гендальфа. Вот толкут, куда он дахом, понятно, Америя, может. Но пацаны, которые носят бороды, синдейн халага, примерно. Свой лука стороны его. На самом деле, мхазама, да, это я модую. Дай, хонахал цагаларда. Не то, что хонахал. Понимаешь, отец позволяет то, что ему не позволил бы его отец, этот почему-то решил позволить. А он не понимает, что шидюзл шитай из завтра еще хуже сделает его сын, его внук поступит еще хуже со своим сыном. Вот этого эти сволочи не понимают, понимаешь? Все дело в том, что преемственность, да и вот обрубает расковая нюкры. Дух бог нах инфаркт кашхал дабиган б на хил да вот ждю
мобисануется, а тут дал что раз кошли ложь, Дарига. Они же этим занимаются, чтобы преемственность поколения обрывать постоянно. Вот в чем трагедия нашего народа. Каждые 30, 40, 50 лет они нам делают вот этот геноцид старшего поколения, чтобы обрубить корни. Эти корни обрубают, и потом следующее поколение уже по чуть-чуть традиции теряет. Но мы живучий народ. А тем более сегодня все записывается, все передается уже не только устно, но и информационными технологиями. У них ничего не получилось у бичей этих. И дальше тем более до умла не получится. Я больше чем уверен. И завтра таган, и можно и гамнуш лилош был. Нах эхит шурбо. Большинство из них вернутся. Шайнохчел, чего, я верю в это. Потому что генетика у нас неплохая. Я больше всего в это верю. Потому что в худшие времена мы восстанавливались, и сейчас восстановимся. Да, мола. Просто этот русский геноцид, когда сойдет на нет, тогда и придем в себя. Свялыш. Ну, видишь, тут не ограничивается в том, что какая-то нация влияет на нашу нацию. Тут ограничивается внутренний. Пока мы на себя это не возьмем, в каждой семье, в каждом доме, каждую племянницу, каждую родственницу. У меня они теперь также одеты, ходят в этих паранжах, там, ну, в смысле, и окутаться, ну, там, ладно. Сега Ты будешь. сам себе противоречишь. 1500 мечетей кто нам понастроил? Это не большой брат нам строит 1500 мечетей на 300 сел. У нас всего 300 населенных пунктов в Чечне. А у нас уже 1500 мечетей. Это раз. Второе. Мода, ты знаешь, что такое? Живешь не в Якутии, не в Чукотке. И ты знаешь, что как влияет мода и агитация моды. В свое время я застал еще времена, когда даже в Чечне в мини-юбках ходили. И по всему миру была эта мода. А они влияют на молодежь, на молодые умы, потому 100% что они, Дони, Корсар, они не Бауна, сформированы, мини молодые юбчик. умы. Сундиан, Таган, это влияет очень сильно, особенно на подрастающих, потому что они еще тупорылые, тупые, молодые. Молодой, он сформироваться, один маяц, она как губка впитывает все, что ему вкладываешь. Иракской, баля, американцы, баля, европейцы, баля, арабы, баля, они хорошо знают, у них институты работают. Империи работали и работают над людьми. И когда надо им, бывает, они уничтожают полностью целые народы, этносы сносят с лица земли, как будто их и не было. Сундена, молодежь они в первую очередь впитывают, со школ начинается это. И сегодня вот это 12-летний хиджаб, и если отец не может повлиять, значит на нее влияет кто-то другой в школе, это все там ей вдалбливают в голову. Конечно, семья уже ничего здесь не сделает, если это массово идет. Тем более насаждается крупным игроком, у которого есть сила, власть, деньги, и он тебя количеством задавит. Миллионная нация что может сделать против 3-5 миллиардов русских, там, арабов, еще всех остальных? Конечно, из дома Каяма даст, не надо противоречия сопоставлять. Противоречие он, Амел Ичер. 1500 между на 300 сел. Тут еще догнали, здесь еще догоняют. Именно русскоязычное население почему-то, чеченцев, особенно ударилось в этот дебилизм. Малорер, иорданский, дважды герой Иордании, Арслан Вари, лев арабской пустыни,
А его внучка, вчера я видел где-то фотографию, по-моему, его внучка или дочь, хаз ночью ее сын послом Иордании, она в ООН или где-то еще работает. Хаз ночью ее хиджаб, послом назначил король Иордании. А наших женщин укутывает в эту гадость. А вот шел и халиф, вы дал лакварик. В Иордании, раз король не заставляет, с 1100-300-летней истории примерно, допустим, он не заставляет наших чеченок в мусорные пакеты одеться. А то усиленно пулька шьет. Зудари заставил одевать вот эти. Сначала платки, потом в хиджабы одел всех арабские. Это же позор. Ну, дамдац, дамдац, она под гнетом сидит. А ты говоришь, нет, это не влияет другая нация. Еще как влияет. Пульками, когда стреляли, раска била, снова все, что модится раз. Ждать. Начали обстреливать, ничего страшного. Когда заявление начали писать чеченки, что их обстреливает полиция в Чечне, русская полиция, это же русская полиция в Чечне, а они их официально отстреливали из помповых ружей. Да, Лолоки Аркиш и кадыровцы. И в итоге в хиджабы одели. Сегодня, завтра еще, как в Афганистане, оденут в эти паранджу. Не говори так, что не влияет. Еще как раска бы отцари. Думаешь, кто-то бы эту гадость одевал бы на голову? Макс, свобода вероисповедания на сегодняшний день. Я советую организацию проветрить его. Скажем, не хаешь проветрить его, а полный не хаилан зимой, а и та что город in легду. Сондела, сажать команд мер хали еще. И халка еще льва خالدوش تا نیست داشت زمان چاش سنن خلی یشوی تا انت یا یشوی ز جوای تحی اسحلا وها تا تو اتیوع نان ایوع قیت تا صوبود مسلش و تا فنتش نداشت رادیکال نداشت تا ایش تخلاه تغلر تا تحی خیریت یه تا بودش یات تا زگنن تا اوگل زگنن تنوزویر سنسوجیز چق بول بیزش تون دل تا میرو لیل الدیز الخیتون Первый Ну, что концы ночи я тоже ёлтер в меру. Да, Вай, Yoluklar, красиво. koçer, kaçıyor, lil zuderi batırvayt, qitişo. No, lord, lil madizzer, lil mudiz хуш, lil ждархой, нохчикам. Тан, и раскошва оккупировать дололца. Насильно оккупировать ден. Из войн дололца, вы чё, лорд, лил ждархой. Улила шек, шей нах кас дур, улила, ждут чонца, кумона чонца. Айдол не вмешивалась в это. Нормально мы жили, нормальной нацией мы были, мы являемся нормальной нацией. Я окна салхал камелден, шулом вармотсон, умабар. Щи бустом халбиз массуамана, мера, не в ту, не в эту сторону. Надо оставаться, сохранить наш народ. Вот наши традиции, это королевские традиции. Только у дворян эти традиции есть. И традиции, что аяха, шлилуш, боя, да, лалакбар, шмасан аур, арбой, аской подключили всех туда. И арабов подключили, и узбеков, и не узбеков, и всех, и либеральную общественность. Либералуш мабуваин дахал. И традиции, целилит. Вы думаете, если европейские либералы, BBC, CNN, вот ихние хозяева, ишмабы, либерализм этот, это не демократия, а либерализм. А либерализм это самое худшее, что есть. Либерастыш. Терм лилош, мой ерига бюхал. И ЛДПР, все это от них исходит. Не от Ну, демократии. вообще-то, Саваре, пока я не забыл этот вопрос. Они куюя, чтобы не путался. Я к тебе хочу лично обратиться.
Ну, говори, Милович. какая тебе разница, какой у меня ник? Ладно, неважно, не важно мне твой ник, ладно. Люди живут за пределами Чечни, и люди, о которых я говорю, они абсолютно не подвластны русским, они ну вот они свободные люди, и все равно у них вот в этом сознании этот ислам остался, не остался, точнее, а им вбивают его. Это молодые люди, им по 30 лет. И они ногче помнишь. И они ни под каким ни русским влиянием, ни под каким, я не знаю, там, арабским влиянием. Но как-то они не могут даже в этом свободном обществе воспитать нормальную чеченскую девочку, которая завтра должна воспитывать чеченцев, продолжать наш род, продолжать нашу нацию. До того галбиаду в сознании, что мы где бы ни находились, вот это влияние почему-то на нас до сих пор сказывается. Как ты на это ответишь? Вот сразу тебе отвечу. Ты говоришь, нету у них. Они в арабской стране живут. В Саудовской Аравии, в Катаре они живут, Эмиратах, Алжире. Нет, они, ну скажем, в Европе живут. Вот смотри, вот тебе, я же знаю, что они не живут в Афганистане или в Саудовской Аравии. Вот тебе весь ответ. Они живут и в Европе, но они не потеряли связь с русским миром. Они хорошо знают русский язык. И они лазят, и скорее всего у них даже спутниковая антенна стоит с русским телевидением. Помимо того, что интернет русский у них. Вот в чем проблема. Русский мир влияет на нас всех. И на наши молодые умы тоже. Пока из этого русского проклятого мира не выйдем, у нас ничего не получится. Надо выводить, как Саакашвили начал выводить свой народ. И Моисей рабство начал 40 лет, гоняя евреев по пустыне. Вот точно так же надо выводить из этого рабства наш народ. Русский язык – это рабский язык, рабский мир. Во всем мире влияет русский мир, да, по-твоему? На нас влияет, я тебе не говорю на весь мир. Хотя на весь мир он очень плохо повлиял за эти 20 лет, потому что они взятками, коррупцией весь мир испачкали, всю эту практически западную. Они испачкали. Они, в принципе, не могут не влиять на весь мир, потому что они как бы представляют себя как империей, и Америку тоже такой же империей, и якобы типа они борются за первое место, ну, за звание Третьего Рима вместе с Америкой и Западом. Типа они за это место воюют, чтобы быть главным Римом в мире, который будет главной империей в мире, который будет миру диктовать и так далее. Они же этому курсу двигаются и всегда двигались. Поэтому они не могут не влиять на весь мир. Они везде, начиная с этих в советском времени они усиленно начали это с коммунистами, с приходом коммунизма. В царское время-то они, ну, да, Кавказ, там, Сибирь, там, и так далее, вот эти мелкие, скажем так, не жизненно, где нету никакой жизни, вот эти болота их, макшанские, где вечная мерзлота, вот это безжизненное место им досталось, за которое никто не воюет и не будет воевать, в общем. И, конечно же, и другие места. В царское время, я имею в виду, они
да, хорошо, там, поработали. Ну, это можно, скажем так, непростительно с точки зрения неимперского народа, с точки зрения, с нашего мировоззрения. Но так по миру, если судить, там их много было вот этих, там и немцы, и американцы, и англичане, и римляне, все они вырезали там свою империю, распространяли. В общем, это было у них, и там винить в этом их, я думаю, в принципе, ни в чем. Винить не в чем. Но вот в коммунизме уже тотальное миллионами, они, кстати, тоже мы говорим про русский мир. Русский мир. Один азербайджанец хорошо сказал, что мы против русского народа ничего не имеем, потому что это сам народ находится в оккупации. Да, есть быдло, миллионами быдло расплодили они, но давайте смотреть объективно. Сталин, Ленин боролись с таким якобы великодержавным русским шовинизмом. Я не знаю, какой шовинизм, какой великодержавный русский шовинизм может быть в стране, где русские самый угнетенный крепостной народ, а управляют им всегда, управляли немцы и французы. Либо внуки и племянники королевы Англии Виктории. Там все, и в Франции, и в Норвегии, и в Скандинавии, и в Польше, везде все эти короли были родственниками, в том числе и в России. Они между собой женились. Князи женились на княгинь других стран, других наций. Они все были родственниками. И главное, мамаша сидела всегда в Великобритании. Виктория, вот Николай, там Генрих немецкий, французский еще какой-то. Это все были внуки Виктории, королевы английской. Поэтому русского мира там как такового никакого нету, что я хочу сказать, чисто, чтобы мы смотрели в правде в глаза. Они всегда были там рабами и крепостными. Понимаете, они там ничего не решали и никогда не решают. Потом Сталин пришел, Ленин пришел, их каким-то вымышленным великодержавным шовинизмом русским под этим лозунгом просто голодом морили и уничтожали миллионы и миллионы русских. Самих русских они начали, убивая миллионами и пачками русских. Они начали с русских, вот эти коммунисты. Так их, скажем так, 30, 40 лет, 50 лет, 60 лет, сколько их убивали? Сколько этот народ, они там, я сейчас не заступаюсь, не защищаю их, это их вина, это их рабская сущность, они получили то, что получили за свое рабство, это их самих вина. Я имею в виду в том, чтобы там, сегодня как бы это уже сложившаяся этническая нация, и сегодня они в мире как бы тоже, в мире тоже идет это там. Но сам я вот сам с этим столкнулся. У меня российское гражданство, которое мне сунули, которое мне подсунули, убивая мой народ веками. Еще раз в конце, это российское гражданство мне подсунули, убив 300 тысяч людей из нашего народа. Детей и женщин, геноцид, полностью уничтожение, все и так далее. Это закинутое на меня насильно гражданство российское, меня на Западе никто никуда не на работу, ничего, никуда не берет. У меня вообще не могу двигаться. Хотя война даже не начиналась, когда я жил уже в Европе. Но я гражданство тутошнее не получил. Я в этом смысле тоже понимаю некоторых людей, которые выражают свое несогласие с этим. Это, я не знаю, как это можно назвать. Из-за российского гражданства угнетать человека просто так. В таком случае каждого человека, каждой национальности сейчас должны таким же образом угнетать. Все воюют, все воевали, все друг с другом воюют.
И что из-за того, что какая-то страна, которая оккупировала мою страну и насильно на меня навязала гражданство, сегодня в мире на меня смотрят как на лоха. В смысле? Это что за вообще? Это что за... Кто это вообще придумал? Что за правило вообще? В смысле российское гражданство? Я его добровольно просил, что ли? Где вы были, когда наш народ, наши люди просто шли под танки, чтобы не получить этот паспорт? Где вы тогда были? Да вы же им помогали. Вы же с ним сотрудничали. Вы же их приглашали во все G7, G8. Так с ними, кого вы сами вырастили, им делаете эти санкции. Причем тут я, чеченец? В смысле меня на работу не берут из-за российского гражданства? В смысле российское гражданство? Кто-нибудь может мне объяснить, как цивилизованный, человечный, моральный, мировыми законами и так далее Запад и мировое сообщество цивилизованное может так относиться ко мне? Причем без исключения все страны цивилизованные, так называемые, в мире сегодня так относятся ко мне лично. Из-за того, что у меня российское гражданство. И как это объяснить сейчас? Вот постарайтесь мне это, кто-нибудь, объясните мне это. Аймерс, давай я тебе объясню. Хорошо. Хотел это Тесла сказать ему. Именно Тесла, Макс Эллок, да, что Россия влияет, именно этим и влияла Хаймарс. Купили всех. Разницы нету, то ли боялись ихнего ядерного оружия, то ли за взятки они начали, элиту всю купили. Разницы нету. В любом случае они повлияли на этих тварей, которые тебе сегодня запрещают. Совелом просто Тесла, я хотел вот действительно, да, лучше Тесла, декодить, дурус. Да, давай я тебе подробно с аргументами объясню. Да, на ситуация, что там на Западе политиков купили, и туда миллиарды долларов Лубянка и Кремль внедрили, и внедряют, и передают чемоданами, это все понятно. Но в нашей ситуации виноват не столько мир, сколько мы сами. То есть в момент, когда вот это между войнами Махави, первый том добавить, когда мир все-таки влиял на Русню, и сопротивление отчаянное повлияло, и свободная пресса в Русне повлияла, свободное телевидение тогда было. Это все факторы повлияли, и наконец-то мы освободились от 300-летнего, там, 400-летнего давления этой империи. В общем, и мир это признал, что мы освободились, паспорта, вот, что мы не граждане России, признать Денирах царь фактически. Оставалось только закрепить это юридически. То есть фактически мир это признал. И у нас этих проблем не было, если бы не одно но. Вот эта вещь, с которой мы сейчас боремся, этот культ. Вот этот культ уничтожил наше государство, и все наши проблемы, и твои проблемы, Хаймарс, и мои, и все остальные, это последствия вот этой проблемы. Последствия этого культа. То есть точку невозврата. И я никак не могу доказать Западу, что я не верблюд. Тесла, поясни, я что-то не понимаю. Ты как попроще можешь говорить? Что ты не понял? Конкретизируй в моем вопросе, что ты имел в виду, что ты не понял. Что помешало, когда была Ичкерия, что помешало? Ну как что? Исламский культ помешал, ради которого дагестанским братьям, мусульманам помочь поехали, ради которого кефирских журналистов крали, потому что Абу Джунейда давал фетвы, потому что Халимов через братьев мусульман, Халимов через братьев мусульман получал деньги и эту исламскую бодягу втянул нашего президента. То есть там факторов просто огромное количество. Тот же Урс-Маштанях, это место, где много очень сюли чеченоговорящих, которые после выселения
остались там, хабякиш, целыми урмишцами. Они недовольны были нашей независимостью. Дудаевин дюхал барыш. Подожди, Дудаевин ну, амавальни, Урус Мартан виноват. Нет, Урус Мартан был, нахуй они виноваты. Весь Урус Мартан нельзя обвинять, потому что там много разных людей живет. Так вот, Дудаевин дюхал барыш, потом Дудаев вельгас, камабетни, вахабизмить бяль опять-таки айдан дюхал барыш. То есть, лишь бы не там, короче, потому что цыган, сюлиш аж был там, не знаю, сколько процентов, там, может, 10% их там живет, 20% живет. Но они через ислам свое дело делают. В некоторых других местах, может, 5 их живет, может побольше, чуть поменьше живет, разные дуи. То есть, дело не в самом пункте Урус Мартан. Я это называю тебе название этого места, утверждаю, что вот тебя дукка объяснено. Таюрта у нас, я вот знаю, несколько сюлей. Семей, может 10, может 20, короче. А там их очень много было. И это сыграло свою роль тоже. Один из факторов. Так вот, что мы говорим, качер и вейбях, буш он именно провоцирующим фактором для нас, что Хаймер никак не может европейцам доказать, что он не верблюд, то есть не гражданин Русни, это именно вот этот ислам. Вот ахлюсунновский, который нам между войнами подсунули, и мы его проглотили, положили себе на плечи, на голову и поскакали, короче. Впервые в 20 веке нападем на кефиров больше. И с тех пор не можем, кстати, разогнаться, да остановиться. Потому что вот эти сюли молниш продолжают эту свою же пропаганду. Просто продолжают ее. Согласен, он чухает, но всякие группы, правда, зажигаем, да, я летел. Антитерроры, передачи все-таки возымели действие. Уже люди просто ужаснулись, узнав, что это такое. Что мы никакой ислам не принимали, что это все религия, придуманная для обслуживания власти. Что обслуживать ее теперь властью? Гуштышем? Вот ваххабисты, которые были против, например, кадыровцев, они же пытались тоже использовать ислам, но шей-ислам, да, который против этого. Проиграть. Где царь полностью соглашен? Ислам полностью перешел в собственность этого Кадырова бен Салман. Связи с Сунью. Майк Тайсон, ислам принять, тоже ЦУ пригласить. Ну, в общем, полностью Каабила и Вахатсиги. В общем, ислам, он вот отнял у них, у этих людей, ваххабистов, которые после ИГИЛа, у них жалкие крохи вот этого ислама только остались. Волша Изаевич, о былых днях величия, по 20, по 50 человек, вот, группа еще аж больше. Вот весь их этот результат их. То есть уже потому, что как вот этот ислам относится к Русне, как Русня его использует, как его подрусская власть, местная кадыровская использует, и Богу году гуш-духшун. То есть дикум я царь использует ирмаяцари, дикум и царь, марша лушхун, лушцарь, ирмаяцарь. То есть это уже показывает, что это из себя представляет, эта вещь. То есть это все последствия. Как это исправить? Да, вот здесь есть интересное продолжение. Как это положение можно исправить? Вот как вы думаете? Как можно, чтобы Хаймерсу не приходилось доказывать, что он не верблюд? Ударить. Взять все и поделить. Всех на Русню отдать его, все, отдать им, вернуть его туда. Не, Хаймерса мы никуда не отдадим. Хаймерса. Я вот Ахлюсуну говорю. В Кремль вернуть. Хаймерсом и Белчалу 20 раз. Все-таки нам нужен какой-то практический рецепт, нам нужен, вот как двигаться. Да, понятное дело, что это нельзя кавалерийским наскоком взмахнуть шашкой и ворваться на горячем белом коне и все разрулить. Это двигаться к этому можно постепенно. Для этого нужны ресурсы, союзники, спонсоры, друзья, благожелатели,
саппортеры. То есть бука, короче. Просто многие даже не осознали, что и бабези. Вместо этого все еще живут, ислам трогает модель, не один ищет модель, ислам чего-то, модель. Она вот дардик дицаш олаша бава. Да, ищется пассивно, короче, ИГИЛ поддерживает тешвы, и дальше, короче. И Сюилибу тоже, честно говорящий. Царь вообще Тесла шанс нет, луряться. в отличие. Тесла, я вот по себе знаю, уже многие, ну, например, которые европейские чеченцы, уже многие антитеррора знают, из-за антитеррора, ну, хоть они его там прямо не поддерживают, не высказываются, но они слушают, иногда высказываются, иногда промолчат, но роль очень дихён в антитерроре. Видишь ли, столкнулись на потолок теперь. То есть нужен какой-то новый взрыв на новый уровень. Играть мухолиш на новый уровень был дальше. Первый босс на первом уровне из побитвина. То есть первый уровень мы прошли. Хаймерс Final Blow Delivery на то. То есть финальный удар доставить. Мы первый уровень прошли. Но и от башни я халдол, что дискутировать, скажем так, виртуально. Из-за у него 99 этажей минимум. То есть вы всего лишь один шажок мы сделали. Да, эффективный очень, прям шокирующий. То есть я это Нет, ты знаешь, что Тесла, я тебя перебивать, уважения не хватает, но дуашюк дала. Хаймерса сейчас столько последователей, которые еще в группе просто молчат, которые знают группу, которые еще сюда не заходят и которые готовы такие мнения высказать. Очень много бон. وقت قلت الله عش تو بر سجر وخوشنا عجين وشنا بقى جرا يا أخي جيزير وقل جا كيجي جان دعان قش يا أخي جيزيش يتم قريش سجر كوشول تجا شورت عواق جا يوروبي تجا سيرونو أم برادوجات كوريد تجيم جا مكارم تي هربلز ده تيجا عواق جا تيجا داج أصلا ويات بوش ولوتش عبارات ولا عتنا إيز والويش وات radicalism المتعود عيتي شو قاتجا أيضا نرشة تديش حبيك بوش وما ده تام بوش وبولش لرسبرسترين радикализма чем здесь албарс. Это очень точно подмечено, да, что сытая жизнь в Европе стимулирует их ислам амде бош. Ну нет, прохорно шиа использовать я что цари. Я как уже говорил, что ногчи к исламу относится как к некому практичной вещи. То есть пользу приносить те практичный пользу. Не где-то там увеличиваться на хирдохун и хирдохун бош, короче, мистический и цигасави антагуэц. Но именно вот в этой жизни прям использовать я что царь, короче. А то бирбох, он ламаз один и хирдохун. То есть Аллах там сидит перед компьютером и каждый раз свой программный код там переписывает, такая ламаз мадинни или там. Суалитла. А микрофон даила. Ищ переписывать дешу место. Понимаешь, поэтому практично. Некоторые хотят, например, позящаться, европеизироваться, задейшая, бейша. Вот ислам же он предназначен, люди хира бешнах, халифин подчиняться, деш, от ебеш латби, лейш вуиш, лейш от халифи, лейш латби деш. Вот они в своей семье примерно то же самое применяют, шей юзал, типа зашугать бин Адам, тоже используют. Шейн хацан, что говорят, Багдадси, Палбу. Но это как полезную фичу использовать. Что плохого в этом? Не то, что плохого.
Нохчал дует, он он оля доллар хуги, во-первых, строго семья, пса киру визер ватера и автоматически кверчу доллар игры. Дальше санацу ацун ислам дицен потом waха за сайт и хажа кол гуч бяльча, он автоматом выскакивает и бин берег болха, короче, идет на смарку. احنا قحسن سن حيوان نخش دودل اشتا دبوش وعي نخشل تنو كيرا воспитать. Дой, так уже и та сайты за нохчи не претендует на божественность, кроме как на человечность. Если человечность от Бога, то можно считать, что нохчи было это тоже божественное что-то. Но так это ни на что не претендует, поэтому цаатиги разоблачение, кинцакиру хум датчик, учитель кварта бухкар бацу, шегил клилордуцу. Раз вы меня приняли, то я вам отплачу тем же добром. Добро за добро отплачу. Хумш лечь вариации Европы, шкефи, шкуйка, лечь, можно больше. Дальше, ши амдуй, который ночью убиты уже, цунах яхитер, дуцун подводить, бяжань, ночью хум лечь, шбу эрдук аль, ихир дуцун. А мусульмане, хочешь, кефи, шед, аяхан, лечь, он не говорил, им уже это будет. То есть, здесь еще очень это взвесить нужно, что эффективнее работает, если тебе так это интересует. Второе, юка, и чечено говорящий, любой, цана из-за уже, нохчел цан вообще их не интересует, это как только они выходят из этого, из чеченской среды, то автоматом она им не нужна. Царь так уже, естественно, использовать будут именно арабский флаг язык куда-то воткнуть и зацепиться за него, флажок какой-нибудь. Царь или лорду. То есть это очень такой непростой вопрос. Нельзя это так в два счета разложить. Теста, с кем поведешься, с того и наберешься. Сопричастность к определенной группе, вот это и тянет молодежь, общение, мелхоль там, плюс юношеский максимализм, все такое. Альтернативу предлагаешь. Вот антитур только появился. Альтернативу предлагаешь. Национальная альтернатива предлагаешь милу. Да никого нету. Сидит вот эта разнузданная пропаганда и сюли молодые чудо. И все. И 20 лет это продолжалось. Так, что тут удивляться, что нас на работу не принимают, что нас всех исламскими радикалами считают, что мы все сумасшедшие в глазах европейцев. Они правы, по в общем-то. Конечно, да, ведь то ли с оружием. Давай. Хотите? И Кличкин, Юха, что вот ты на это? Хотим. Хорошо. شاید ما هم باخت که اسلام دو با اسلام دین حق ساعت شور تعالوا کو بیرون دام کلتور здесь куда кузюр تعود أنا واستوق سجوا لي لاش إذا قاعدة لاتين ليش واشترى وقت وديش تهمش واشتنهمش دويت سودا دويت سودا يا خوال zo'n omheen zijn gaat me gaat ook dan zo een hele stuk. Het domcultuur is wat onhoor jeugdschap je gala je dan je bibliotheek schrijf je dan dat het wat in nachtschal ashuitschal in nachtschal amos bom best dan ach islam modu hem saam doet islam modu het islam dina تعبال خل أروى شو إسلام ونقشل صدوق دوق صدنا على شو إسلام قانجو بين مخبر والواتس تست ما شو بين ببوش ويحش مو جواب واحد إسلام ودين إسلام не то что нохчел духом, то нохчи почал, и за даже юхи на крастошин келкуэс на и милу его муфти исламский молват свой муфти Кадиров. Ислам дается милхировали, как ты думаешь? إسلام ده تعرف شاول قدير ورقة. почал вот тем хировали. أنا شايخ شو صبر دي خامس من الصبر. Из Кадиров милхировали, если бы не было ислама среди чеченцев. Нет, хировали. ما هروات. صبر دي إذا Кадиров,
Ахмад, ислам датя нохчиш лилуш. Кем он был бы среди чеченцев? Авторитетом был? Авторитет, Нислив Шольшана, авторитет, Бойшон. Слушай, практически هم дают шуэ. Ислам дат, муфти Кадиров, Вати. И муфти Кадиров Вати, он не может продать Русне. Ему нечего продать. Ты видел? Ислам динда лаqa. Ислам динда وقت المو مفتي авторитет. Хешват. Ислам дину уйхушвал агент. Итак, вати теста всю историю тебя. Хамел яхбор. И бусал тем хёш пешишь, вастишь. Да. И с первым аватис. Я не этом дело. Мы сейчас фокусируемся на одной маленькой, то исламу ин вред делать, весь картину чувак, то тягам чудовищную картину. А лично родственник в медицине остается, а шварт родственник Бельхербуха, который еще 10-20 лет, некоторые по 40 лет еще прожили бы. Идут чувак, исламу цахулючо в медицине, даже и хайр дал отцова не шелцо, вред дают чувак. Он простой факт дают, что он Кадирова муфтиеву, то есть главный молу исламский. И главный мол исламский, вы ислам дать ахир варивой, чтобы нас продать русине келкуас. Кадирова вали хал мичадаровой. Чем здесь хал мичадаровой? Давай тогда тебе пойдем, Кадиров, отдай уйти. Тесла, свободнее, Тесла. Самое, да, дешево. И Кадырова, простой пример, или последний Яхаролдер, Вайлушу из память пока еще свежа, что Шакут Мисанцап, Черисан память, Олшсан Мадуевой, Нохчикав 20 лет назад, Летофоли, Дичлокой, Цареска, Царасони, Хубаганство. Сюда хитсат Яхар свежий Волдер, Чувой, пример. И сан агенша тысячами хаяритом бугаспыш. Вайлахте хакая. Свободнее вистел вала, цай такая свободнее. Уже 200, 100, 200 лет, вайлахте хакая, что хакая, будет царь агенч. То есть, войнука авторитета цараха через религию хушу. И религия заранее амайой чуют, и полностью амайой хабуахки. Он эльча. دين هو شيء دين هو شو بالضبط قاعد دوا بصدق يتشرع يا وسيلة يا رب وجو برضه يشتغلك يتشرع ولا الحبيب بيسكو عشان تدات اشتبال إنها خطانا وين يقع أفتريتات خلا ليش هو İstanbul näha 3500 mabuyuş. Tehkat ambolşayna, şop ambolşayna, hilbol ataynuq amelbol malırçı. Udugo, hatanayo, khitayo, watayo, shatayo, tifsiyo, bayali. Шамел волтига, мол мелхлак оказалось агентом шавика. Шамелвик, кенти. Царь шашигам шбяш бола, кенти чулясти царь? Вазуат душон бош, кирстна дахалатар. Тагана, кирстна тиуатан армия Иисуса бош, джихад душон чулястуш поцариш. И вообще царь я бела бац, короче, дац. Я дагаться дух, я акум циг вычвол, был вычвол, чун дейна цадо, я кантан цадо, цалили нагдаг, ца чейр память, я цакот ми память, уж санишца состояние, дуэ, бо куду, кто дает агенту и предателю стать трамплин, чтобы стать главой чеченцев или авторитетом среди чеченцев, который всегда они потом этот народ продают. Начиная с имама Шамиля, все эти религиозные через религию становились авторитетами среди нас, а потом всех своих последователей продавали и жили в себе припеваючи в Калуге, у друга в Турции и так далее, и так далее. То есть это трамплин, который дает этим предателям, агентам, этим ничтожествам
сесть на шею чеченцев, этот трамплин есть ислам. Этому исламу надо поставить его раком, дать ему пинок под зад и выбить из-под их этих ничтожеств, из-под их ног, выбить этот трамплин. И все, они с голым задом будут потом ходить. И все будут знать, кто они, и все будут указывать на них. А сейчас они этот свой голый грязный зад приклеили чалмой. Вот эту чалму надо убрать с ихнего зада и оголить их задницу. Анти, знаешь, Бяхмобилаш, ты выскажешься, потом я скажу. Я просто задавал ему ответ, Tu atvērt un lurdāts un testā. Sots ēlurdāts un atvērt. Aktua vistal za dizola don hörta tagan on ogolsta dus aktua. Tuna māca, no, Дайте, хай пока захата, не дēļ, забыл, свободница макса, а дайте свободница макса. Ono Watson vistula, просто vistulša, haj krattar dēļ, uz krattarna nie žvaplo, jasa astun žvap celo, sa iši astun žvap dal ēl. Cok mahīz die, a cok hīzuš dusu no, su ho vistulš ahum oš no dēts. يتعاملوا جوا أوش ده قصة تاني سوق جوا ملوش ملقدوش تبع عش بيستتصورش رجع لقدو هاي ده اللي خاطر صحيح ده مغيرنا كجوا قنبل حديه هنا نعم بحمل أي عقوق أكو شبوي نوت شو قابل ثاني يوقي قاش مو وشلنا يلور ما بس خلاص هاي ديك أتون سون إخيت إذا صيشات أتون هين سين هيتك سجواب تليشيات или остунжуап цало. Все, следующий, перешли. А то крутиться дашь, сахиздешь, на ца тема цахуль, ца разговор цахуль. Иду с Бог, соно, да, цахуль, чавистала. Халдон, чачва, я за шурса. Да он халюч дороит чва. Со, цанис доудел гол шурси, доудел эти чва я за. Oyhoz humala çur erwah qroy darasa. Rasul da tayazush ashur satwa. Rasul hayazush bar hana hadwatay. Hana wasti. Taga huma tolara. Sun sayedra tabaqi jarducha onaga nis goichdon. Nis dorishtan. Dikchuman da haygar da shular. Ya yucho ongal تعول ده عليلوش تعول ده تعليلوش قون قالوا حاي. Milwaukee, Izrael, son så hans dyrstel, stønastu ugarhal. Stønastu tsahlo, metla, ikran haye chajol, ala ikran вывести нёна чат. Что мета чат чукуси, доказательство, факт. Ахцак амелдиду, так пустой амелдуис. Но цахом дутига. Ометя правилшу. Асундири уку хохчур нахгойон. Хохчуа было 424 сак. Цадайцара сун ойшвацун. Яцучур цадайса дуата вацун. Яцучур цандейца байла бацун. Тем более правилшу ушрек. Имелчо иса дайвала, иса вошвала. Правило чурюген сагик саннаса. Tabiyazım bolşi muastal dolşi sagwa watson. Sayna wasti binaun sen boish khillash binaun boish tsahillash binaun. Любой ца вообще камел дешта да. Ца более адекватный ногой, цун ца предупреждение. Предупреждение. Он предупреждение. На бог представилось предупреждение. Предупреждение. Яш. Цучуа предупреждение. Яш кацани. Цучуа яш предупреждение. Цучу эрво, чу правилю. Бьюхом яли, правил нарушители, твои проблемы, ешь, халар, оли, эрвочу. Предупреждение – это чисто инициатива моя, чтобы диктукетор вайцев тия яли я. А пюекца яли рбоа,
И говорит, я можешь сум, уж заметить, садяш соин герон. Но это невозможно, потому что каждый смс почти что юэшю, бьюхум язини, цаязини, асисак вообще лоузу швац, и того родевала эрвочу. Умеет сокчуку усон, хитсюк, таран лично я этнон, разные скриншоты, он умеет чуахакисан. Ща разблокируют, ща разблокируют, ща разблокируют, ща цауш бьюхум я ща каеда, ща шишо дърцу чуа ворбош. И смс хакуя чухуек, да. Сунцаха ахудюц, мичардюц. Сунам айсудюц. Айсудюц. أفهم تجي بعدون تأخر قديش منوتة أخر صوم خمسة ساعات أيرت جو مصر أسين ده على سكوندن أسكت ما سيتلس إلا هرسون وندي أزيغ صبر ديال هاي كنت أولا يا صبر ديال إسرائيل صبر ديال تعملوته حاجة وهينت место дискуссии язир язир бош за какой-то инцидент разбираем в деталях, причем уже минут 10 уже на это потратили. Им ждут, хватит, это не имеет отношения к теме. Четко дали в обхаттер дать и ответ. Все, дальше идем. Короче, язир бош. Разборка и не отчун арчат. Точно. Весь мир знает, что антитеррор Чатчур выкидывает. Меня полгода выкинули, я сидел, чуть-чуть совалуш. Что-то проблема. Выкидывают. Это не к вопросу не имеет никакого отношения. В данный момент бехки буй байти бош камердер ислам в этом виноват или нет? Да. Кстати, Израиль жук тебе. было Тесла. Вопрос, да, Нет, садуха вопрос. Делля уже вопрос. Хажал ответ делля. Хажал и жук тебе. Они большую пользу получают в данный момент от ислама и от христианства. Цан наук хилла христианство, главный враги христиан, вот что это. Хизбина еще столетиями, тунде люди, водахар, иначе они не выжили бы просто. Но сейчас, в данный момент, ислам, да, суджукти поддерживает бешбук, он дальше ищет, ислам признает, что они какая-то избранная супернация, когда-то дал специально выбрать им, представь, нацию целую, то есть Аллах это коллективную ответственность, оказывается, применяет. Корсага индивидуально за грехи захватцу, а за принадлежность какой-то нации, короче, прям какой-то нацизм какой-то интересный. Так вот, свой хаджан дал с хаджан пачками, цабаях марвоич, второй воич, третий воич, в общем, приставал к ним по полной от Синайской пустыни. 24 тысячи. Да, и фактически ислам поддерживает, хаджукти поддерживает, Израиль поддерживает. В данный вот исторический момент, последние, скажем, 50 лет, поддерживая ислам, ты поддерживаешь особый статус избранности евреев. Ислам датя, керсдин датя, и жукти буй бати хур датя. Мы забыли, что они существуют. Недалеко от этого Красного моря, Амхилла, Гейзри или ложь там, глинобитные, саманные, аж сейчас их нету, так же, как и 100-200 гонах индул, как и амништу, харсан Израиль, канули в пучину этого истории. Но дин шидин дует авраамический ошту. Царь дюкти буй биться больше царя, царь до нашего времени хабахкинуш, потом Америка шенкера ерзин царя хида барит на ислам мекинца хида бошту царь. Но ислам поддерживает дича, ты автоматом поддерживаешь статус дюктиши, что уж делен избранный санхин. Особый их пророков Тесла, их пророков. По полной цене ешь поддержку одной рукой, понимаешь? То есть, а вот люди, которые, например, японцы, такой. Люди, сам ты это Тесла, сам хайдаш Японии дитятяш. Представь, если иудеи, если бы эти римляне их оставили бы и иудаизма, христианство цаяш. И если бы мусульмане их оставили бы, то этот иудаизм, как обычная секта там сабиев, которые тогда были там хананеев, арамейцев и так далее, как вот эти секты, она в пучине истории исчезла бы, как будто ее никогда не было. Ее именно римляне поддержали.
скажем так, произведя селекцию на нем и вывели оттуда христианство, а потом и мусульмане вывели из этой Торы Коран и вот этот ислам. И тем самым статус иудаизма как верховной религии, как основание всех этих двух религий, остальной вот этой ветви, теперь она полноценная религия, от которой пошли уже секты. То есть она из секты переросла в религию, от которой прошла одна секта, христианство, и вторая секта, ислам. То есть теперь она как царь на троне, понимаешь? 1,5, 3-4 миллиарда населения. Тену дуется, бух фундамент, на нем держаться где, что дерек тену. Так вот, иудаизм и есть этот фундамент этого ислама и этого христианства. Сега бождим надо египетские религии, это ух есть, но это тема для отдельной передачи. Но в любом случае поддерживать ислам, мел дуется, чоржук ты поддерживать. То есть тут просто ты не можешь больше их поддерживать, чем признавая их избранным когда-то Богом народом. Криох поддержка, просто цан оказать. Я не знаю, чем еще можно им оказать. Ты признаешь это. Контакт с Богом евреев, целого народа, многократный, через там пачками, по их маршрутам, признавать те шука, кимух безбабьеш буа, и жукти, кроме вот этих. Я просто не знаю. Сунам обычный хам дует на пустыне аж. Почти в Африке. Во время Египта, во время фараона, там одна племя, наверное, 10 человек козлопасов было. Сейчас их 7 миллионов за 3000 лет. Ну, там геноциды, изгнания еще говорят. Но в любом случае, как такового народа известного, зафиксированного нету. Если вы закончили антитеррор, как обычному чеченцу воспитать нормального чеченца, если у него в голове нету чеченства? Как нам быть в этой ситуации? И духовник, и замбетиш, и арби, черт с ними, какие бы они ни были. Макс, это черт давно с нами, уже не с ними. Эту тему закончи с этим Израилем. Этот что-то уводить начал в сторону. Как может это работать? Макс, не уводи нас в сторону. Израиль, ба, действительно, джук ты чего, базбин бука. Нет, джук ты чего, базбин бука. Вот как ты это понимаешь? Почему? Сунам просто камдуешь. Довольно это писать. Олимпиад шах у них там, не знаю, 34 место, там, 35 место. Иранцы там бывает, например, на 6-м, на 5-м. Вопросах это Ну давай так, давай, ладух шпон, дух садуется, давай, все. Принятки, на. Жидкий цаписос, я говорю, нам свою... Давай, на. Тесла. И то, Максу юргеттен, хала хуба. Хайна инс избранный вам дуэл, много хейтом дах. Аллах вообще делал справедливо, он не может народами рулить. Народ, моя, Адам вообще, народ, Адам дух просто. Зачем ему какие-то... Как получается? Германская нация как выше у тебя всего. Получается? Что так принадлежит? Там вот это штат, с Google чула, да я сейчас сразу вот это. Allah kuchu qatashdi. Ahonda ham qo'z qatashdi. Google chaluvdi, qayqatdi. Google Allah. Google. Креатив, Насчет избранного народа. Или цело. Мубара. Он избранный, будешь жукти. Сон он буш избранный, сон избранный. Мумин. Da hadis wat al qotishbaysa. Islam savna Qur'an jaba.
Дээрте Бог вам. Подер Бог Все Муцабо, я избрал вас, сынов Израиля, мой гунядина, пример Божий народ, я избрал Винца сынов дövüş, Винца Израиля dövüş. Бож. Цун Буш, да, цуни, цадойзи. К примеру, Израиль, ты шварт поймешь пяхкан цувена. Хла буштон дикнах. Шас они нету, короче. Адам хислуш, зема хислуш. Адам قالان ده ماليك قالان جينش قالان شايك قالان ما توقع أقردان إزبران ده لغ ديشتك أدم دقدان شا أدمان Бог باشيك идет, شلون Бог أصل идет, شا Сабадия. شاني غدان Бог идет. Жикты, кам избранные, кам дубо, Куран Джабо, я избрал сынов Израиля, там, туда-сюда, вывел из Египта. Короче, пока Египте хани, в это время Аллах по твоей религии, по твоему Корану, Сабадия сан секунда, Сабадия сан секунда, Сабадия он аят садия, что собор муни дия, из движ он аят что, ханца хушен жук и магата. Пока и моменте, жукте Бог Египте, дабюкши, короче, в это время Аллах пока занят только этим одним народом. Он выводит их из Египта, он насылает казни, короче, царь занят в пустыне, да, потом он и пророков посылает. Короче, вот Коран, я избрал вас, вывел вас, дал вам Израиль, землю обетованную, живите там и так далее. Все. И Коран, цель книга, цель тектор подтверждает, что цель Тор, Бо, Масит аечка. Не цан аят, а масит аечка. То есть и ислам дин оболдарцани, а жукты избранный народ халара, то есть Бог всего и вся, когда-то их избрал как целый народ, и это у тебя зафиксировано в книге до судного дня. В Библии, половина Библии рассказывает историю одного Израиля, одного этого народа. Потом у тебя ислам появился, и твой ислам о нем рассказывает половину книги об этом народе. Чем вы занимаетесь, исповедуя свою религию? Вы подтверждаете богоизбранность еврейского народа, подтверждаете их вымышленных, мифических пророков, вымышленных их древними стариками, сказочниками. Сегодня вы, веруя в них, что они действительно существовали, вы подтверждаете еврейских пророков. То есть 100 каких-то там тысячи пророков было, из них, кроме Мухаммада, все евреи. фактически. Бо, они закрепляют Израиль полностью. Оранжа и земля вообще, я не понимаю, да. Царя волчух, тедука, Филистин, бош, Иордания, Хаяхканали, Арбай, Цыганч, Чац, и что Филистин, Чебошта, Шенкверчу, Яхтанчу, Тешволоц, Экраша, волчух, Терукара, и Филистин, Иорданч, Арбай, Юшсик, Хаяхкана, Оранжа, Бах, и лето, Аллах, Ваша, земля обетованная, Израиль, и лето, Ша, Аллах, вот Цан, Жиктишем, Бадил Дубах, навечно. Цейрлах дуис. И женич эркиш хаяхтан вахойшанел, цигончи арабский. И что народ дебошей конанца, дешется деш, эрбой, Филистин, флагшват, несуществующее государство, несуществующий народ. Цыган поддерживает идя против своего Корана, который гласит, что эта земля дана сынам Израиля. Вот сегодня вот с такими мусульманами мы должны общаться, мы должны им доводить, как им что-то доводить и как им что-то доносить, аргументируя. Я не знаю, давать по башке, это я вижу на них влияет. Но когда ты с ними разговариваешь, аргументируешь, я никакого прогресса не вижу. Только по башке давать. Амаз, а про палестинцев сколько, где сказано в Коране? Слишком много... Вообще ни одного слова, не только в Коране, но и вот этой миллионной сахихов, хадисовской вот этой литературе. Ни одного слова про Палестину. Палестина — это название римлян. Римляне, когда начали войну с евреями,
победили их, оккупировали их, как Россия, русские нас, дали название, как сегодня нам Чеченская республика, убрав Ичкерия. Это их название Чечня, как фигня, как херня. Они назвали нас так презрительно, Чечня. Сегодня у нас Чечня название. Это не наше название. Нохчичуя. Мы ее называем Нохчичуя. Они ее называют Израиль. А Палестина назвали ее римляне. Они пришли, завоевали, и эту свою римлянскую провинцию, которую они оккупировали, назвали Палестина. Там жили евреи, но название просто поменяли. Палестина. Географическое название было, да? Географическое. Да, просто как 95-й регион сегодня у нас. Такое же просто название римляне, которые дали. Ни одного араба в этот момент там не живет, ни одного. Их потом, они начали восстание в 103 году до нашей эры во главе с Шимоном Бар-Кохбой и воевали с римлянами. И после этого восстания, ну их несколько было, но это более масштабно, их римляне выставили, и 400 лет им был запрет вообще посещать Иерусалим. Через 400 лет. Уж выслед Бинабог, скорее всего, да, это придумано потом для исторических. Ну да, Сонам, Хамага и Тесла, это все сказки. Да, там никакого народа, ни евреев, ни этих арабов, мусульман, этого ничего не было. Это все 200-300 лет назад придумано. Я это все прекрасно знаю. Но я по ихней вере, по ихней логике, по ихней дороге иду и рассказываю вам: смотри, у тебя вот шкаф, у тебя вот тут в шкафу вот эта грязь, это твоя грязь. Для меня-то это мифы ихние, сказки. Но я на их поле вышел и ихним вот этими рассказываю. Я-то это понимаю. Поэтому я говорю, их на 400 лет по ихним же, вот этим же, по мусульманским вот этим всем сказкам выслали, потом дали разрешение, они вернулись, потом пришли какие-то христиане, крестовые походы, потом вот эти мусульмане пришли, арабы, сарацины. Еще раз убивали, уничтожали, выгнали, разбежались, заселились там арабы, иорданцы. Разные там, сколько империй, сколько они там в Иерусалиме воевали между собой, крестоносцы, христиане, мусульмане, сарацины, там потом эти и сами иудеи, православные, там такая вакханалия творилась и тогда, и сейчас недавно в Иерусалиме, там сейчас-то им полностью закрыли, наверное, кислород. Они все там жили, типа, все религии там жили, все люди там приезжие, неприезжие, то есть хозяева этой земли, евреи, они были смещены, они там были никто, и, следовательно, на этой земле становился хозяином, у кого была сила, кто приходил, восстанавливал свои правила и так далее, и так далее. И так это шло. И все, теперь это закончилось. Последний завоеватель этой земли является Великобритания. Великобритания отняла эти земли не у арабов, не у палестинцев, а у Османской империи. Уничтожили эту империю и отвоевали Ирак, Сирию, Саудовскую Аравию, Израиль. Все эти земли Османской империи отвоевала Британская империя. И по праву хозяина решила потом, когда отказалась от колониальной политики, они отпустили, по-моему, Ямайку, Мадагаскар, многие острова, там, многие страны, где они там, где были их колонии, они отказались от этого. Тогда они решили тут тоже создать два государства. Притом не выслать вот этих поселенцев и истинным им, скажем так, народу отдать землю. Нет, они там их между собой какой-то разделили еще ее землю и сделали два государства. Израиль согласился и жил. Палестинцы не согласились, почувствовали силу, подумали, мы сейчас за 2 секунды, всех евреев в море выкинем. Не получилось и до сих пор не получается. Как я говорил, это война бесконечная, это война за право господства, это война цивилизаций. Ислам, если, скажем так, в исламе сказано, что вы одержите победу. И пока они не будут пытаться
или не одержат победу, или не будут подыхать на пути этой победы, ислам будет какой-то неправдивой религией. Чтобы доказать правдивость полную, им придется же показать, вот Аллах говорит, вы одержите победу. Так покажите нам вашу победу, скажут люди. И поэтому они до конца судного, по ихним, до конца будут биться с ним. За право вот этой мифических авторства, за авторство этих мифов. Понимаете? Потому что пока существуют иудеи, мусульмане не могут быть по праву хозяевами этих мифов ветхозаветных, иудейских, вот этого про Ноя, которые уже после Шумерского пошли, после Египта пошли, да? Когда был Египет 3000-2000 лет, египетские мифы были главенствующими. Анубис там, там, Осирис и так далее, их суд там, их религия, они были главной цивилизацией в мире. Их мифы были главными. Они были господствующей державой в мире. Сегодня господствующая цивилизация – это иудо-христианская цивилизация. То есть, повоевав или там не повоевав, или сразу сдружившись, они вместе разделили власть этой цивилизации. Или, не знаю, право управлять, право придумывать, право устанавливать законы, или еще право управленческие, еще что-то. Я не знаю, как там это происходит, но сегодня мы живем в иудейско-христианской цивилизации. Ислам там сатанинская религия, а мусульмане – это армия сатаны. После Иисуса, с Иисусом, я как раньше рассказывал, иудо-христианская цивилизация имеет свое начало и логический конец. Там полностью все расписано, все разделено. Никто не имеет там ничего спрашивать. А кто спрашивает что-то или пытается, скажем так, поконкурировать с ними, то этот человек уже является, сразу ссылается на пророчество Иисуса, где он говорит, после меня придут множество там и так далее, и будет лжепророк из пустыни. Вот, ислам там является, а Мухаммед бунтарем против Бога, самого Иисуса, который воплотился, израильского Бога, который в конце воплотился, сам пришел, смыл все грехи, показал себя, показал, что есть жизнь после смерти, умер, потом воскрес, доказал это все на своем теле. Но я сейчас рассказываю по их религии, да, вы же все сказочники, вы тоже должны в это верить, и у вас в Коране тоже это есть. Все это доказал, все. Есть конец, есть начало, есть конец. Но есть еще одно пророчество, оставленное этим. Вдруг кто-то подумает поконкурировать с этой цивилизацией, будет объявлен лжепророком и бунтарем против Бога. Этим бунтарем против Бога оказался Мухаммед, которого не существовало, кстати. Мухаммед, человек такого не существовало никогда. Запомните это. Мухаммед – это эпитет хвалимый, это не имя. Никогда в жизни Мухаммед имени до этого придумывания этой личности не существовало. Мухаммед от слова хамд, муслим от слова ислам. Добавление му как бы воодушевляет этот эпитет. Ислам – покорность. Ты добавил впереди му, муслим. Это уже вот этот ислам абстрактное понятие. Оно воодушевляется и персонализируется. Ты уже становишься не ислам, а мусульманин, муслим, му добавляет. Таким же образом, хамд, хвала, хамдулилля, альхамдулилля. Хамд – это абстрактное понятие, хвала. Добавляя приставку му, ты ее воодушевляешь и персонализируешь. То есть хвалимый – это не имя собственное, это обозначение хвалимого. И хвалимый этот в Коране, это же христианские вот эти сектантские книжки. Была одна секта, которая не согласилась с тем, что Иисус Бог, и с Евангелиями, которые не вошли в Библию, которые вот этот в собрании были, скажем так,
признаны ложными, неправдивыми. Вот с этими сирийцы ушли туда, с этими своими христианскими разными вот этими, не вошедшими в Библию, объявленными незаконными Евангелиями. Так вот, эти Евангелия они понасобрали там, и там Мухаммад имя, именно они, вот эти сирийцы, обозначали этим Иисуса. То есть он не Бог, он пророк, он печать пророков, хвалимый. Нету, никогда не существовало такого человека. Это позднее придумано, переписано. Мы знаем, что Коран 1400 лет, точнее 1200 лет где-то с тех пор, как они говорят, первые рукописи, там после смерти 100 лет после смерти пророка, там какой-то они нашли с датировкой. Вот с момента этого появления Коран переписывался, и слава Богу, это 100% сегодня установлено. Есть 30 разных Коранов, и сегодня их не сожгли, они есть в Египте, они есть в других местах. Ты можешь пойти в библиотеку, полностью отличающиеся друг от друга и по значению, и по словам, и по всему, в общем. И они переписывали и дополняли, и чуть-чуть там что-то там с женами там намутили, короче, чуть-чуть поперсонализировали и вывели оттуда отдельного персонажа, то есть Мухаммада. На самом деле его не существовало. Никогда на этой земле не жил такой человек под названием Мухаммад, пророк. Никогда. Не было такого. Ни одного доказательства о его существовании в этом мире нету. То есть поэтому теперь, чтобы стать арабом, полноценными хозяевами, скажем так, Третьим Римом, если хотите, или Египтом новым, вместо Иерусалима, локацию Иерусалимскую, это главный храм всех религий, всего мира. Кааба это там локальная, там, мусульманская, а Иерусалим свят и для мусульман, и для иудеев, и для христиан, и вообще просто для атеистов-туристов. А Кааба это там чисто для мусульман. Тут она не святая для христиан, она не святая ни для вот этих иудеев, ни для кого больше, кроме мусульман. А Иерусалим это главный храм и мусульман, и христиан, и иудеев. Поэтому, чтобы этот главный храм перенести в Мекку, чтобы сделать Мекку и Каабу главным храмом и христиан, и иудеев, и всех остальных, мусульмане должны полностью уничтожить евреев и иудеев. И прекрасно это понимая, они это и задокументировали в хадисах, что в приближении судного дня даже камни будут свидетельствовать: за мной иудей, иди, мусульманин, сюда и убей этого иудея. То есть они должны детей, женщин просто по этническим, религиозным принципам. То есть о каком Майн Кампфе мы вообще говорим? О каком нацизме мы вообще говорим? В Майн Кампфе или, я не знаю, в нацизме там сказано там прямо всех уничтожить, вырезать и так далее. Какую-то этническую, религиозную группу полностью под корень. Есть такой догмат. Я не знаю об этом, но если есть, подскажете. Но в исламе он есть. Вплоть до детей, женщин, стариков, вообще полностью этническую чистку, уничтожить всех евреев. Это цель ислама. Почему? Чтобы стать Египтом, потому что пока есть иудаизм и иудеи, исламу никогда не победить. И основатели, и создатели этой религии этого прекрасно понимали, потому что в этом нету ничего удивительного. В этом нету ничего удивительного, чтобы понять эту простую концепцию и, скажем так, правила игры в этом мире. Чтобы их понять, достаточно просто посмотреть историю. Просто прочитать, я не знаю, 20 минут ролик посмотреть, как все начиналось, Шумер, как их завоевали аккадцы, и все их мифы и религию приписали себе. Потом аккадцев разорвали там, не знаю, вавилоняне, и приписали все это себе. Потом вавилонян пришли персы полностью, разорвали.
и всю их религию, все их мифы, всю их цивилизацию приписали себе. Потом пришли иудеи, и у них, и у египтян, и у всех взяли, приписали себе. Потом пришли христиане, они поборолись чуть-чуть с другом, и никто не уступил, они решили, давайте побратуемся. Побратуемся и вместе будем вот этим Римом. Хорошо они согласились, так и сделали. Сейчас потом появилась новая сила – ислам. Мы знаем, Византия, Персия сколько лет воевала. Непрекращающаяся война. Почему? Чтобы один должен быть победителем. Не может быть два победителя. Это вводит в ступор людей, в шизофрению, сторонних людей. То есть они не знают, за кого надо им. Кто тут главный Бог? Кто истинный Бог? Бог – это тот в уме первобытного человека. Бог – это тот, кто дает победу. То есть, если на войне кто-то выигрывает, значит его Бог оказался истинным. Так думает первобытный человек. Это не потому, что у них оружие там, или у армии духа нету, или еще что. Нет, они так не мыслили. Они там прям реально думали, что этот Бог этого города воюет с Богом этого города. И таким образом они непрекращающуюся войну вели. Но потом сейчас мир уже якобы цивилизуется, образовывается и пытается стать демократический, равноправный строй. Иудеи с этим согласились. Они не претендуют на главенство в мире. Они не занимаются всякой чепухой. Они основали себе демократическое государство. И все их ложные, все эти, что они там якобы шовинисты, в иудаизме все другие животные и так далее, это все чепуха. Они от всего этого отказались. И богоизбранность свою они также трактуют сегодня как народ-священник, который просто проповедует другим людям единобожие, потому что когда Бог их избрал, в мире было идолопоклонничество, там, людей там, Баалу, ассирийцы, там, заживо детей, вот этот у них телец был такой, огонь горел внутри, и они, вот этот, откуда Коран взял вот эту адскую гиену, это банальное, вот этот, у всех существовавших в том местности, у ассирийцев и у других, был телец такой, большой телец они делали, и огонь разводили в этом тельце, и в жертвоприношение бросали в этот огонь детей. Оттуда и взята эта исламская огненная гиена. Это и есть эта огненная гиена. И поэтому они сегодня говорят, иудеи, да, нам там идолопоклонники были и так далее, и поэтому Бог нас избрал, чтобы им проповедовать единобожие. Мы просто, наша избранность, это как народ-священник, чтобы людей познакомить с единым Богом, которые об этом Боге не знали и были идолопоклонниками. Все, они стали, скажем так, демократической единицей в круглом столе, на круглом столе всех народов и всех людей стали цивилизованными. Но остались одни варвары в мире. Сегодня одни варвары. Варвары были всегда. Варвары нужны, чтобы, скажем так, конкурировать, чтобы эта цивилизация некая, либо есть цивилизация и есть варвар. Все, кто не соглашается с этой цивилизацией, являются варварами. Сегодня есть цивилизация, и есть те, кто не согласны с этой цивилизацией. И это самые, на мой взгляд, настоящие варвары, которые когда-либо существовали на земле. То есть германцы, с которыми воевали римляне, они абсолютно не были варварами. Абсолютно. Кельты не были варварами. Хоть Рим их называл варварами, хоть и они считаются сегодня по сравнению с Римом варварами. Сегодня мусульмане – это самые настоящие, которые когда-либо существовавшие варвары.
никакого закона. Вот вы сами уже за этот год заметили, у них патологическая неспособность соблюдать правила. Они так и рождены нарушать законы. Они так и рождены не следовать правилам. Ну, утрируя, говорю, рождены. Кажется тебе, что когда ты вот говоришь ему, слушай, тут правила, тут нельзя это делать. Но он не может соблюдать эти правила. Вот он пришел в Европу, ему дают пищу, ему дают кров, он плачет, сидит там, говорит, меня такой же мусульманин Кадыров убивал, такого же мусульманина я убежал, от таких же мусульман я убежал, они такие гады, они там меня мучили, эти мусульмане. Теперь я к вам пришел кефиром и плачу, у вас прошу там помощи. Те ему помогают, этот идет и ему голову режет. На улице, в свете дня. Что может быть варварством, если не это? Так вот, я не знаю, германцы варвары, Рим победили, таки да. Но мусульмане с германцами, с гунами, это вообще ничтожество. Это вообще ничто. Никакого... Германцы конкурировали и с оружием, даже римский шлем взят у кельтов. Это кельтский шлем. Представьте, если бы сегодня американцы носили бы шлем папуасов. Или, я не знаю, какого-то африканской какой-то племени. Нам же их так представляли, правильно? Мы же их, которые всего лишь обыватели, их также воспринимают слово варвары и так далее. А что от мусульман сегодня берет цивилизация? Что? Что произвели мусульмане? Или что они производят, которое полезно человечеству? Назовите мне одну вещь, которую мусульмане сами изобрели, не украли, не перевели у язычников, а сами изобрели и дали этому миру. На, пользуйтесь во благо. Нефть можно даже сказать, можно было бы, если ее там сказали, ладно, эту поблажку сделали бы, но эту нефть... Камел Кола, да? Ищет расклад, это реальность. Хотите вы, не хотите вы этого. Германцами, мусульмане, вы не являетесь. И никогда ими не будете, никогда им не станете, потому что у германцев не было Корана, который был задокументирован и задогматизирован, что они не могут развиваться и конкурировать с Римом. Если бы, вот представьте ошибку Рима, их варвары, вот эти германцы, гуны, не разбили бы. Представьте, если бы Рим придумал бы какой-то Коран и послал бы своих агентов к германцам, чтобы привести их в эту религию, которая будет говорить им, это бита, нововведение. Нет, мы должны жить как в 7 веке. До сутного дня будем жить как в 7 веке. Всякое нововведение это бита, всякая бита это гунядинок, всякая гунядинок будет в огне. Бог, если им такую религию Рим подсунул бы, как нам, русские, то, уверяю вас, они не разбили бы Рим. Но сейчас у мусульман этого не получится. Не получится разбить Рим. Не получится разбить Запад мусульманам. Разве что коммунисты смогут поконкурировать там с чем-то. Но мусульмане это вообще ничто в этом мире. Это вообще не единица. Это даже не пешка на вот этой игре мировой. Это какой-то, если ты, например, играешь, мир играет. Представим, мир это шахматная доска. Государство это разные пешки, там, фигурки, да? И играют они. Мусульмане это те, кто вот съел ты одну фишку, отложил со стола, да? Вот они, мусульмане, берут фишку, иди, уйди, пойди, принеси, уйди, не мешай. Вот кто такие мусульмане сегодня. То есть, это не мои слова, это не оскорбление, это факты.
достаточно, чтобы этом убедиться, посмотреть на последнюю мировые войны. Посмотрите на Вторую мировую войну. Мировая война вторая была за господство в мире. То есть победитель и Вторая мировая война, которая продолжилась с холодной войной, включая, понимаете, да? С холодной войной она закончилась, Вторая мировая. Активная фаза когда-то закончилась, потом до скрушения Советского Союза она окончательно завершилась. И победителем по праву объявлена Америка. То есть господствующая страна, полицейские этого мира. То есть они победили. Это Египет сегодняшний. То есть вот сами подумайте. Назовите мне одну исламскую страну, которая вот на этой партии в шахматной доске во Второй мировой войне за господство играла хотя бы. Назовите мне одну страну, которая хотя бы играла за господство. Хотя бы получила, скажем так, хотя бы просто сказать ялцан пурбдел или иш болбел цути. Со страна, видишь, все. Второй мировой, Туамбол. Испанский первый Туамбол, Шиогайн, Яхан, и все. Там сразу решили. Англичане пришли на танках, и этих мусульман, хотя османы, будучи суфиями, были развиты. Ты представь, если бы они пришли... Гитлер даже не hadešo da антитеррор Гитлеру завоеваться бы, да? Бусул Махшбой. До того они были отсталые, что там было нечто уловить. То есть... Да, антитеррор, ты знаешь, какая ситуация была? Вот ты хозяин в своей квартире, тебя отодвигают в сторону, заходит англичанин и немец воюет в твоей квартире за господством. Да, именно, да, 100%. И они такие повоевали и определились, и стали господами у них. Посадили, английская корона посадила какую-то семейку саудовскую, в честь ихней имени назвала целую страну и подданных. Кстати, я очень интересный момент заметил в последней встрече Путина с этим, с Бен Салманом. Вы видели их разговор, слышали? Вы заметили один момент, где Путин рассказывал про отношения Саудовской Аравии и России, СССР в том числе, и он говорит там, наш СССР был первой страной, которая признала Саудовскую Аравию, независимость Саудовской Аравии и так далее. И потом там Бен Салман что-то, какую-то реплику вставил, не помню что, и Путин повторяет, мы поддержали, и остановился на секунду. Он хотел сказать право выбора саудийского народа на самоопределение, но сразу понял, какой народ, какое самоопределение, что я несу, и говорит, право королевской вот этой семьи и ваших подданных на самоопределение. Вот он даже не понимал, он там решил не додумывать и просто как есть, так и говорит, и не задумывался даже, что он сказал. То есть он, по его словам, явно видно, что он полностью уже с давних, с молодости, уже у него в подсознании заложено, что это никакой не народ, что это никакая не страна, названная семейкой одной. Представьте, если Чечню назовем Кадыровская Ичкерия, и будем жить вечно в Кадыровской Ичкерии, для семьи Кадырова будет по наследству передавать вечно власть. И будет священная книга, которая будет объяснять нам, почему они должны быть вечно у нас на наших шеях. Вот это просто подарок им данный англичанами. То есть сегодня мусульмане за ислам должны благодарить Великобританию. Великую Британию.
и за намаз, и за времена намазов также должны, за часы, также мусульмане должны не только молить, а поклоняться Великой Британии и целовать руку нашей великой королевы Виктории. Ну, она сейчас умерла, конечно. Allah yatsın. Что у нас сейчас? Чарльз есть. Allah da gerçi ölsün daha yılsın ya haşı ölsün. O dikse geri. Bazı mücahitsen de ayağı. Allah. Kāt vēlāk izstrāzot uma bohi, avārīnaga izstrāzot bo, bēdēši lagāzot bo, vedvieč vēl gāzot bo, mohkāt vēl gāzot bo, да, муайл смани ахер больше. А по-любому, короче, газовать алирду пойду. Что язык шанс газовать асадал. Вообще я. Ох, мадок парахдах, машаллах, табаракаллах, ахи. Subhanallah. Mадок парахдах, Tesla. Уф, я дасит сосалвы. Уед балкон, и что я колдас, это вот сосалвы. Уверен я в себе сейчас. Альхамдулилlah, семь гуди, там, окошко есть. Наиса, война в этом положении быть мусульманами – это вот осознанно, просто осознанно, ни за что целым народом идем и бросаемся в обрыв. Мусульмане никогда не выиграют. Это отбросы цивилизации, беззаконники, варвары пустынные, верящие какие-то своих вот пустыняшей, миражи шульша, у них столько сказок там наплодилось, что мама не горюй, что миражат их, это вот пустыня, шенгуши, шенгина, Иса поймар, Иса гина, Павел пустыня, легкая, ты уверен, короче, я теперь Бог ял. Мухаммад. Сугла муатига, никогда. Jo, sagen, то есть от пустыня, миражи шиш, глюкшат, я шейтыр на шиш, диешты гаши, тият окшуеш, хажошум шиш. Инзахира ярец, англичан, это королева, я, английский. То это, чухида, это, я это, они амца и няли. Ишта ашир бархинца. А ты ведь модует созрел, он божий, а француз, бац. Еще до того они воняли, что лечили, биохажуш, короче, бусул на миск, духи, первый, бусул на бубо, и оляклан, духи, миск. То есть французская империя, представляете, французская цивилизация, я самая одна из дуня, да, самую уебошь, не умели они купаться. Дворцы строители дворцов, строители Версаль, строители, короче. Да, как раз я фокуса. Букингемский дворец, там, может, уехать, а церковь, там, сколько там этих. Да, Нотр-Дам, Нотр-Дам. О, да. Который сожгли, кстати, какой-то мусульманин, по-моему, нет? Да, открывает, Арбоя. И также почти 100-метровую статую Будды афганцы тоже, суки, взорвали. 100-метровую гигантскую статую Будды. Геннасван. Шумерс, собраться. Игилья, Шумерский. Инзари, Вой. Да, именно, ца истории, Каремек шел, памятник шумерский. Уж уничтожить и на тебя Инзари, Ираке. Да, и Алеппо, Ираке, Олчахал мою, и Месопотамии, шумерской цивилизации. Жукти, вей бух цигама бой, вей накхале, о, жукти, у тебя, как будто, вейча. Ну, вейча бога, вей, предкшпуешь, вей бьюсь по муат, хилхербате, хилхербате, но родство туда есть. Совпадение есть, там основания есть, смотреть тебя, шубарт совпадение, чего, что мы искали бы там что-то, но потом царь Инзари, еще непонятно, может это был заказ, там, Жикти заказал, еще кто-то заказал, чтобы их уничтожили. Это просто-напросто
история мою, они берут и варвары уничтожают это все, ублюдки. Это заказ 100%. А ты знаешь самый ироничный Теперь разговор? цена михую хухахер мадак само заказ стоит, Айса. Именно Ирония, и тех людей, и потом они выгнали их оттуда. Да, Айса, сабанецан секунда. Да, он иден юга ейтан юигнат билгцарштик. Ну ейтан бу кудуш юган жут я бахна запаргат открыто дайлер. Цацат о иги о победишь аделу бош. Бежон шул шукисил хаяка. Уазикшти хуйте пикапшо. Хаяка на целый городашк. Да, я что хумша дейтан цак. That's you просто хуй. نوختشم هربا تاتيكا إذا كاز هون ديوغايون إذا كاز خل تخيل إتان هيو تخا إبامي نيكشي وبشي تير وبشي يعني تاكي بران تسا وبشي إستوري школе يعني ничего вообще не знаете балах херба тацац 100% их кто-то направил туда иначе быть не может. Иначе знаешь, почему быть не может, потому что как объяснить, что другие артефакты веками существовали и не были взорваны или уничтожены. Чего стоит один Египет? Самое ироничное то, что апостол о истории шумерский, это действительно наша история, что там миллиард процентов аллотации, но сейчас уже мы начинаем понимать, что и перевод до Каеговой ногчи мост халара, сана духу белгун шишун Юрий, значит, Сирия и музей Юрий, значит, ногчи приказ сделал Грузии районе, лиса, те мужчины, лиса, придурок, яцер, агент яцер. Это по его приказу уничтожать линию. И фигня артефакты. По их приказу, по ему приказу, то есть, представьте, ногчи под арабами согнул цедина, ногчи хилил истории. Представляете себе, ногчи под арабу согнулся и за арабу убивает свою историю. Ты ему духаем солнце, я не знаю, как это омерзительно уж кому это белый лед, эффективаш мухадер. Вот так типа того это. Ничего, американцы вроде говорят, его забрали, и грузер, и шишани бубо, шлелвал, и да. Хайшанцы нормально. Его американцы, говорят, забрали. Да, скорее всего, цена это волчух тердуйство. Проговорить, но Хавайи, Украине, Хавайи на Гавайи. Инжали террорист. Террорист вообще бьет такого Украину. Да, как он туда приехал, вот это удивительный вопрос. Странно, отец видел, шок цена. Мечалел и на кост. Отцу лохш был террорист. Массана лохш мобуиш вроде бы. Сирия нахуй мобуис. Тунга информация, что тунга инжали дух информации, тунга дух священ, скорее всего, за счет информации, короче. Ему какую-то поблажку сделали, оставили его, в общем, вытянули с информации. Гида-Вацер. У него конфликт, наоборот, с Шишени был. Да, исламское государство, я ценил он воевал в составе какой-то другой группы против исламского государства, говорят. Ну, террористом он однозначно есть. Нет, он может даже, что докамяли Алжир. Это натурально игиловец указ. Ну, может, не может, Алхазар, там это не имеет значения, там имеет значение. Игиловец там является интервью. Ага. Аль-Джазирам цвел интервью. Чисто игиловский камел, да, судинок? Ишь, мекш, маду, Алхазар. Ты еще не проснулся, походу, свободалась из самого. Ладуала, дик. Хамза Чимаев. Последний бой. На английском говорит, я против убийства, чтобы все христиане, иудеи, там, мусульмане жили там в мире.
Потом заканчивает на английском и на русском говорит, на чеченском, на получеченском, на русском, скажем так, да, на русском, российской публикации, аудитории. Говорит, я вообще тут, короче, драться не хочу, в общем, короче, мне очень неудобно, дай мне оружие, отправь меня в Палестину воевать, короче. То есть это можно, оказывается, быть мусульманином настоящим и, то есть, иметь два лица позволительно. Главное, чтобы ты выполнял приказы нужных людей. А там говори на своем, для своих дебилов что угодно. Мало ли что там для своих дебилов ты говоришь, куда ты пойдешь. Все знают, что ты дальше будешь в трусах биться и никогда в своей жизни муху даже не убьешь. А что ты там болтаешь для своих, это пусть. ايش دمك شطبس كروتشا هاي مرسيدس حقيقة وخليفة Турция, акил everybody бош, кабел деш, волна, что сон ту влияли вот самое смешное, вот, яйцо. Аиса, самое интересное, как солнце и бой гина яйца, хайжа маватицам. Ну, бой олшайна. Так, солнце и речица гина уйран, самая штайскуш, о, не, там и watcha, бош ночи матайк, гина яйцо. Потом это Цюкахты бороть Дина, лечь стацани, кош ворхсом. И, короче, начал смотреть эти бои. Хош, хауш, короче, английский матч, да, первый выстуж, ладу шухсо. Вот so дичка мерля, со боулбо, со театрал, адви нахсо, вона хар, сяахил боютия, я шишаахил боютия. Действительно, сяахил бою стоит на английском, короче, вилла, шаша, и дирцен, шаушдирцен, короче. Он я kill everybody, smash everybody, короче, полностью. Индеришь, нормально, вы столи. Io sogno video, ja? Столчего, там, исторг, ладно, виковатый узе, короче, интеллектуально изяш, короче, на улице, лицо, вот я цвела, ты кредит, ты солпетал, да, слушай, самый солёч, вообще, да, руки опускаются, да, вот, когда он дочь уже, кюкш опустится, висерся даже, думать вообще пойдется. Вот так можно было бы, да, Он не понимает, что Израильщина, что это, типа, весь мир не узнает, а только определенного ночного хода. Я 30 секунд, я уже перевод мой английский, Аллах, поясен, своя дальше штат. Он не понимает, что уже мир глобален. Это, что любое можно перевести, что да я хан у клетки, мы уже не в 90-е. Это уже 21 век, век цивилизации, век технологий, век любой искусственного интеллекта. А дебиль, я надо не Палестине, ой, чекающий. Дел, да, ой, видишь. Да, я Головин, да, Турция шион, Бианаш Бацар, мальчики в трусиках, которые сдались Израилю. Гришин. Туюк, да, туюк авиарсал ждешь, да, сдаваться. Беженш, бац, род Чимаевых. Палестинский беженш, мой род Чимаевых. Царь Талатик пишешь, беги до единого. Отслушался гостеш. Привычно, да, трусиков, по жизни трусиком, увы. 300 тысяч, Сагвин, 42 тысячи Бейр, Дин, Что вы думаете насчет Чечни, войне Чечни с Россией? Чечня это внутреннее дело России, пях. Камелдит, ну, Палестине. Гарвел, с Турцией, ах, неловко, дукару. Да, я дела, да. Газа, мы там эти уред. Отыграй, кига мирдю, Собади, тавайла вемуак, собади, доктор Динчумава, Иман Чумаву, доктор собади, цахам алицек, дука болчак, хащо. Айса, и дука воли вон.
миллион раз волю кегумадается от шведского отказаться один. Катари, да, он. Я теперь со своими братьями можешь войдить на Гринакцова и тогда единственный человек, который посоответствовал вот этим их лозунгам чуть-чуть хотя бы. Кетё, цаатум суму швейцехен, аж козел, осел. Вещью халитов ютсен хайен, кест браки, каюцушимо, шариат дамадаци, Путина вац, шариат тац, Кадыров вац, Европе так, пишвоши марица вот, иши цавама ваци, ночи чаша цавала, короче, шевик волши марию аруберца. Да, значит, еще одоча, не свеля, еще по их логике, кест марию он свадь хожа дуэ, кест канады, пополнение. Насчет этой цивилизации, титулы, ворса. Помните, поняв, что с этими войнами, вот этими чепухой, вот этой, у них ничего не получится, они начали новую войну, вот эту, плодиться дашь, типа, размножением завоюем Европу, ялца, война ирхца, этя так духа, кест Франция. Унядина способна расплодиться одина. Полностью Франция выиграла хажа, бог, что и мечтаете. Сейчас до них начало доходить, что их дети, которых они плодят, не хотят быть мусульманами. Они родились тут, получают тут образование. Но единственное, уберем оттуда чеченцев, которые где бы сейчас, не чеченцев, а бедуинизированных вот этих чеченцев, скажем, да, не беря их. Другие там арабы, все они уже толпами, массами, как Аллах говорит в Коране, любит говорить, толпами увидишь. Они толпами в христианство переходят, толпами геями становятся. В Париже встань возле Эйфелевой башни. Каждого гея, который ты увидишь, будет мусульманином. И спросишь у него намаз, он читает, он тебе скажет, да, читаю. Они толпами в ЛГБТ и христианство переходят. То есть сейчас Данил начало доходить, и они начали подняли панику. Потом и этой паникой у них ничего не получилось. И арабы, как надо, стали в позу и сказали, все, мы признаем ваше господство, приводите к нам свой Хэллоуин, своих проституток, педофилия, все что угодно, и устраивайте у нас, короче, вся наша земля и пустыня любому кефиру мы отдаем вам. Лишь бы приди тут и, не знаю, какой-то грех соверши, с кем-то поспи, там, ЛГБТ или еще что-то сделай, просто сделай это, мы тебе всю пустыню отдаем, мы тебе небоскребы построим. Бог, сейчас они полностью в ряд стали раком. До них дошло полностью. Осталось без наш Нохчебу, до которого он не доходит. Руссия и антитеррор. Раз, как бы террил, что он тестил, да, Да, и Россия, это отдельная как бы единица. Россия пытается им как-то дух поднимать, чухяки, использовать этот ислам. А сами мусульмане уже понимают, не хотят, знают они, что это бесполезно, до них это дошло. Но Россия пытается со всеми этими агентами, которые в Турции засели. Этот один диктатор Эрдоган и другой диктатор обиженный Путин. Эти два обиженных на цивилизацию и на человечество. Пытаются как-то везде вот эти пакости устраивать человеческой цивилизации. Это мы, конечно, люди, недолго будем терпеть. Это однозначно. И как когда-то наши предки дальние, Homo sapiens, уничтожили своих недоразвитых предков неандертальцев, таким же образом я склоняюсь к тому, что это природа, это законы Вселенной, так работает механизм Вселенной, так мы видим через историю.
Это уравнение, из этого уравнения, скажем так, 99% невозможно избежать. Они будут как недоразвитый, скажем так, вид уничтожены, потому что они прозорят человека как вид. Если бы сегодня на Земле были какие-то, скажем так, два противоборствующих вида, один вид люди, другой вид там какие-то, скажем, допустим, инопланетяне, скажем, да, или там какие-то еще какие-то другие что-то, не люди, а какой-то вид. И мы да, и мы воевали бы, типа, люди против вот этих. Если бы в наших рядах людей, в нашей людской армии, на нашей стороне были бы мусульмане, то прежде чем пойти войной против этого другого вида, мы обязаны были бы уничтожить среди нас мусульман. Не имея в виду по религиозным, а как цивилизованная, в кавычках, как цивилизация. Вот этот сам термин мы должны были полностью под корень очистить, стать полностью цивилизованным, одним рядом, чтобы перед этим нашим вражеским видом нас эти мусульмане не позорили, чтобы нас назад не двигали, чтобы мы могли конкурировать, мы так и должны были бы, обязаны были бы их всех вырезать. Это закон Вселенной. Я склоняюсь к тому, что 99% скоро будет полномасштабный геноцид. Какой-то Гитлер появится или еще что-то. Я не знаю, что будет, как будет. Непонятно. Но что-то по-любому будет, если эти люди не успокоятся и не станут людьми. Это просто уравнение. Это не мои желания. И это история. И даже ваш Аллах вам говорит: проснитесь, эй, дебилы. Тут в Коране вам сказано там: живи, там, это делай, то делай. Я же уничтожил там до вас цивилизации, которые что делали? Были недоразвитыми многобожниками. Многобожники же у вас недоразвитые, неандертальцы, да, правильно? Так вот, по вашей же книге, этих недоразвитых, по приказу Аллаха, вы уничтожили. Развитые единобожники. Так вот, сама логика ясна, да? И она правдива. В Коране тоже исторические некоторые события, там, всем известные, записаны некоторые вещи тоже. Правда, там тоже есть. Всем известно, всему миру, каждому человеку известные факты. Например, один из них. Воистину, каждая душа вкусит смерть. Покажите мне барана, которого не знал этого, пока Аллах аят мне не спаслал. Зачем он этот аят не спаслал вообще? Что это значит? Каждая душа вкусит смерть. Каждый баран это знает. Даже животные, наверное, это знают, что каждый человек умрет. А тут он даже сам Коран Кстати, говорит. животные знают. Я имею в виду, это всем известная правда. Ты не можешь против этого пойти. Инстинкт, Ты не можешь сказать, что все люди не умрут, что это аят ложный. Нет, это правда. Такие же правды там есть. Всем известные там вошли туда. Вот. Логика ясна, да? Мы уничтожили до вас сколько цивилизаций и так далее, и так далее. То есть факт зафиксирован. Уничтожены некоторые виды, да? В науке сегодня они нам более ясно стали известны. Это неандертальцы, там еще какие-то. Уничтожены почему? Потому что были недоразвиты. Homo sapiens стал чуть-чуть развитым, там, сильным, умным и так далее. И борьба за ресурсы никто не отменял. Человеческие факторы слабости никто не отменял. Человеческие, там, еще что-то, это все присутствует. Иногда бывает, с рельсов человечество сбивается иногда, и происходят такие ужасные вещи. И в этих ужасных вещах мишень уже поставлена. Любой хаос, мишень уже на каждом мусульманине поставлен. Во всех бедах человечества будут объявлены они, потому что это так и является.
Это так и есть. Но я не поддерживаю этого. Но когда вот, например, Тесла, секунду сейчас. Например, в этот момент, в хаосе, как сейчас недавно в Великобритании поймали группу мусульман, которые целые там годами насиловали маленьких девочек и убивали их. Целая группа мусульман, которые поймали. Представьте этот момент, это действие, если они совершили бы вот в пик вот этого вот сейчас взорвется вот с рельсов человечества, вот сойдет, вот хаос сейчас будет. Вот если они под этот момент это совершили бы, то я не знаю даже, какие у меня тоже мысли были бы. И никто не знает. Разбираться и так далее вообще не будут уже. В хаосе, я имею в виду. Но я это не поддерживаю. Трезвым умом я полностью против этого. Но так бывает. Мишень уже поставлена. Но мусульмане сейчас, кстати, выгребаются оттуда. Остались чеченцы. Не дай бог, эта мишень останется на нас одних. Никто за нас не заступится. Нету ни одного человека на земле, который за нас заступится. У нас самих наших людей нету, которые смогут, как там Аударханов и так далее, там, как у евреев в Нью-Йорке, в банке, когда мировая война, и Гитлер там начал убивать их, евреи там бабло кинули и все уничтожили. Такую мощную самую империю. Просто-напросто свою хитрую политику провели, бабло СССР подкинули, там еще кому-то подкинули. И вообще мировую полностью, самую развитую цивилизацию и нацию полностью наголо разбили. Сами сидя со стороны и наблюдая. Вообще не вмешиваясь в это. Сидя в Нью-Йорке, в своих башнях, подкинув просто чемодан денег, они полностью уничтожили и унизили. Это почти что Рим, вот я сейчас наблюдаю, я нехорошо знаком с нацистской вот этим, с Третьим Рейхом, но видя все их, даже сам факт того, что одна страна противостояла во всей этой коалиции, и с СССР, и с другой стороны вот этим, это же мощные государства, это не просто так и Рим воюет там с какими-то варварами на фронтах. Тут такой же Рим с ним воюет. Америка такой же Рим, как Германия, как Третий Рейх. СССР такой же Рим почти что. Франция такой же Рим почти что. Римов стало там много, и должен был определиться главный, Рим. Просто-напросто евреи, сидя свои, там, подкинув денег своей политикой, просто разбили их. Даже не вмешиваясь, чужими руками. А кто за нас заступится? Есть у нас в Нью-Йорке на Уолл-стрит, в бирже главном, есть у нас там чеченец, который сможет там миллиарды и миллиарды долларов подкинуть, провести такую активную политику? Есть у нас во всех странах свои чеченские синагоги, в которых мы встречаемся, которые полностью имеем коммуникацию по всему миру. Наоборот, будет наоборот будут эти евреи, будут нас, наоборот, еще топить арабы. Я ж Барик Палки Генер Бог. На нас пальцами будут. Да, кстати, как и других своих братьев топят, Охазар. Вот палестинцев сидят они, типа, арабы эти, говорят, вы никакие не арабы. Своим арабам говорят, вы какие-то черкесы, там какие-то греки, вы даже не арабы. Даже не смейте нам что-то говорить. Вы ничтожество. Вы должны быть уничтожены. Это арабы говорят своим арабам. А что они нам скажут? Они сами будут убивать нас и наших женщин себе наложницы брать. Сами будут убивать нас. С радостью еще. С такой яростной. Амиш, тебе не казалось странным, что коммунистический Китай, который с точки зрения исламиста это безбожники, ну страшные безбожники, плюс эти безбожники 40-миллионный вот этот уйгурский народ
посадили миллионами людей в лагеря, где им насильно ислам деисламизирует атеизм, научный атеизм Амуш. То есть угор дик отношений у вот этих саудитов, там, монархии, залива, у Путина, именно с Китаем, который все это делает. Это, блин, Когда это... атеистическая Европа начинает наезжать, мусульмане, наоборот, наезжают на Европу заступаться. Мади уйгуршам болш. Ну, Китай вообще который Европа никогда не была коммунистической, скажем так, дин-дин, короче. Атеистический алирас. Да, насильно дин да дуакши, هم стали на Европе, а папа уж сидеть, даже вот эти там разные еще там адвентисты, там, не знаю, баптисты, протестанты. То есть религия никогда Европа с христианством не воевала. А тут есть 1,5 миллиардный Китай, который, во-первых, всех коммунизировал, религию полностью уничтожил на корню, теперь насильно посадил вот этих тюрков, уйгуров, и научный атеизм Амиш издевается, где там Волох бойчестер, Питкшечтер, не знаю, на зубок, короче, коммунистический, атеистический, Амдойч. И они самые лучшие друзья Путина, Бен Салмана, всех монархий залива. Ты степень вот этого, ну да, дебилизма, да, Это лицемерие высшей степени. Больше не может быть лицемерия, чем вот это, то, что мы видим. И лицемерие тех, которых, вот Кучулелшбаш был в Эндене на Небехкш, которые хотят подставить наш народ, Хаймарсом Абахаре. Когда вот они проснутся, а это скоро будет, я вот чувствую, вот как ногтями даже своим, последним ногтем чувствую, что где-то вот эту грань перейдут мусульмане, и вот это какой-нибудь монстр проснется, да лардойлой церах. Нам 40-е годы, 30-е годы покажутся, просто детским лепетом, потому что сегодняшняя технология позволяет вычислить всех, кто где находится. И дал ты мада, и эти люди подставляют наш народ, и можно сейчас бы, они наш народ прямо под гильотину ведут. Потому что каблом эти люди, самое интересное, потом эти же чеченцы и бородачи, которые позорят нас, будут первыми, кто убивает нас, как убивали во вторую русско-чеченскую войну. Они и будут нас убивать потом. Иш маллах чад алилхер болш, иш, они же яхма я цицер, анс камда алилш, мабатиш, анс ты рискуешь своей жизнью, Тесла там, другой, третий, мы рискуем ради своего народа, а не ради рая. Ше хайсин, адеш схалш патриот, ват хакоман, турпл, ват хакоман, сида, хайда алилш, И подмена и война, они в полной мере ведут наш народ в пропасть. Потому что вот эти люди, когда вспыхнет вот антиисламизм в мире, он уже в Китае идет. Скоро они здесь доведут вот этих атеистов и христиан на Западе, которые так возьмутся, да лардойлой царах. Я всегда говорю, да лардойлой, вы зря шутите с этими людьми. Они своих христиан быстро на место поставили, еще в 17-18 веке. Кордобин. А вас им, Тебяхкан был, им в 2 счета плюнуть, расплюнуть и растереть нас. От им не дергайте тигра за хвост. Нет, они целенаправленно, и выбаш бубош был, воим бацарич, чему отбить был, нахма было, вот они народ толкают к этому. А завтра там Гойрон, ни один за палестинцев не вступается против евреев, мусульманская страна. А какого-то черта наши вот эти, Герион Израилен, какаш Кришин Авинов. А вот Гойрон, палестинцы, ты ибешь, вешь. Это ж все раскаш ждешь, чтобы на нас завтра обратили внимание, что вы хухат драш делаешь, мобыш. А это осознанно или неосознанно помогает им в этом. Видите что? Одни осознанно это делают, чтобы нас уничтожили, силе особенно, как Тесла любит
говорить. Надо определиться, ночью у вас. Ночью может быть, что сюли это осознанно на нас, чтобы дальше наши земли забрать. А настоящие ночи дураки, которые следуют ихним инструкциям. Полезные идиоты, так сказать. Под гильотину, на плаху они ведут, это скоты. Дилил деш шаламус ди маха кабыш делыдыш. Мадиш подставлять. Кан ламку саум эка. Цани шини кикорт бока, да, галык шударгыш. Ейтен галык лег, маду кузыр зуда береш харсахарыш. Если она хоута. От эш бокола вайди, да, Объект были, Алхазар, объект были. Представить его ногти учителей, француз, ногти два квартпек. За то, что тот показал, ну, Эйса, типа... он имеет право, он у себя находится. Мы никто здесь. Что он указывает? Я знаю, а сам... Пример, представить его ногти квартпек, французу. Ногти учитель, уйцен квартпек, шмухрдер. Ногти, типа, хай ногти лмаиц. Короче, будет наш закон. Учителю, преподавателю. Ты тот, кто преподает будущее. То есть учитель это же мощная профессия на самом деле. Если вы ногти худидер, да, Алхазар. Вы ногти худидер, Алхитон. Так долго он Ингушетии что сделали? И же вы мобы, и вы санах мобы, и вы генетики, лучше характер, лучше. Так долго он вьетнамцев что они сделали? Лет ТЛ. Ейтенел, Цанин, Шинин, местный чон. Гулабин, бед шмира был, ви уж. Архисер сразу вьетнамцев, со всех строек собрали. Как амялцы дойдешь. А почему вот эти скоты думают с такими технологиями, с такой историей народа, как англичане, французы, немцы, не возьмутся за нас? Ой, дал Хэри пойдем, молодежь, вот ему кор включить, бежь, не заигрывайте с тиграми. Я ж тигр, ждешь он вайк хажич. Мы даже меньше кролика для них. Для тех же англичан или французов или немцев. Маби бегаш, бусул дин отир. Да шо кому отир? Я же мог цабакаш, шачок он агадал, цагой. Тигр мира бит, аркис, хадях кандацу, кускар дихар, ты есть хоя. Как вы смеете так себя вести по-скотски в этих странах, среди этих народов, которые вас защищают, нас защищают, нас кормят, образование дают нашим детям? Как вы смеете, что хуюе? У меня просто это уже крик души, юшенцы. Вот у меня, вот, блин, Хайма, сдите, да, у меня действительно это крик души уже. Калам, цаум, я хаванти делу, маду дерига арбу, они хитрожопые. Олаш там вот что ли. Они в стороне останутся, скажут, я чертишь, яришь. И ночи, и можно чин, гойшун, иш бутхун, навязывать дешь, дилаш. Раз, специально лил дочь, мода шугай, он. Бях мобилыш. Алхазар, вот, Лилаш, допустим, ситуация, ахтелак бусал динитани. Хотя хуеду. Арбоши, цахони адинак 90-80% кадира виндайн голубой шбу, ЛГБТ-ю. Царь Хэллоуин праздновать, ё. Шейдик хазэлч, пози ут, шаш. Шейн сада, ё хуешхай, а дубаешка, целый зданиш выделять, ё. Шей любой тусовки, мастельч, стабильно, круглосуточно, целый год, шейк, шей Европе, иркече наши илмети, шей кима ты хошабо, шей оуч мети, шей круглосуточно тусоваться, аж проституция, педофилия, продажа там девочек, мальчиков, короче, все мерзости, которые существуют на земле, самая легальная точка, которым этим пользуются спокойно.
и так на законном уровне. Это вот эти именно Саудовская Аравия, Катар, Дубай, вот там и прям подают девочек, покупают мальчиков. Вся эта мерзость на сегодня в мире, которая в Содоме и Гоморе была, она сейчас прямо в Каабе, прямо рядом с Каабой, Саудовской Аравии, на самом священной земле. Наверное, она и священная, потому что Содом и Гомора именно. Так вот, они скажут, вот у них так-то, так-то. А что у вас, чеченцы? У них нефть есть, у них миллиарды долларов. Вот они сейчас нам дали, скажем так, 100, 200, 500 миллиардов долларов. А что вы дадите, чтобы вас оставили, чеченцы? Что вы предложите? Можете хотя бы, не знаю, какого-то ученого одного, Нобелевского лауреата чеченца назвать? Или, не знаю, какого-то бизнесмена мирового? Ну, один врач, Баиев. Думаю, не так будет на этом фоне Какую-нибудь отрицательно. пользу хотя бы, Аллах? Да, вот дайте нам скажут, скажите нам одну причину, чтобы не уничтожить весь ваш народ. Одну причину скажите, что вы скажете чеченцам в ответ. Каждый чеченец задайте сегодня себе этот вопрос. Почему это человечество не должно нас уничтожить? Полностью, геноцидом. Почему? Скажите одну причину. Потому что, чтобы уничтожить, есть миллионы причин. А вы можете предложить одну, чтобы не уничтожили? Задумайтесь над этим, задайте себе этот вопрос. Единственная нация такая на Земле сегодня. Это же ненормально, ё-моё. Нас же Я ведут. могу ответить. Антитеррор. Да, слушаю. К защите чеченского народа я могу. К сожалению, это делается неосознанно. То есть намеренно держаться. Это неосознанно. Не, это не важно. Тут холодный расчет. Тут уже с чувствами. Тут как ДТП, да? То есть это не пройдет, АИТП, Алгаза, сейчас, секунду. Мы говорим о критической ситуации, хаосовой. Тут не будет там, с тобой играли долгую, играли в добрую. Сколько лет с тобой твой народ приняли? Тысячами. Бесплатно дали еду, кровь, работу, выучили. Все вам дали. Чем больше вам давали, тем больше вы нас считали ничтожествами. Сейчас ты так в наглую смотришь на меня и ждешь от меня добра? Ты в своем уме? Ты что, вообще меня не воспринимаешь? Ты вообще что считаешь, что я ничтожество, да? Я тебя сразу, как только ты, вот и вариант цаца предложить, Маилаш, сразу на месте расстрел его. А как вообще добро яйца, если хотя бы давай сделаем дуэль, там минут ты можешь выиграть там. Хотя бы давай там першли вообще ситуация. Хотя сегодня все мискури, все изинери. Да я дохлю комментят, притчера, я амлуш, хокаба копш, дик мял хулагун, я кварт мабяханата. Да я дохлю шок юле лиош мою шудат. О Хорватии, о Шерватии, Франции, Трахи, Бошез, дик мял хула. صعب بيشو شو ياشتش حقيقة تخيل تصدق اللي يشوا цунде сега так не пойдет, там нужен холодный расчет. Карман, понимаешь, карман чуть-чуть там может включить какие-то эмоции. Мяжо хайрвя лага карман халдуш. Арбаши сразу халду зерду. 100%. Голубой штат чутурбу шей, да, шей христианский чутурбу. У них полностью там найдут они хитрожопые на два лагеря работают. Чуберт уже. Бу. Чуберт рабу. А вайхуди, ЛГБТ не издать свой. Так, отмашмуни, хилевые. ЛГБТ я хорез вац. Но адам хла хорез вац. И мухуй.
Так, вообще вдвойне животные. Мы их вдвойне уничтожить еще. ЛГБТ мы жигти щелч лобби вообще. Считаете, что уже ЛГБТ схаях, конечно, жигтишкали господство. Да, Это лучше, это 100%. да, это вообще поддержка, это которую поддержку, которую евреи когда-то им уже даяли, потому что они все уже, типа, победа, все расслабились. В этот момент другая сила подошла к этим, которая преследовала Самые ЛГБТ. мощные в мире. Да, так и есть. Тех, которых преследуют, так и бывает. Это один единственный чеченский народ, которого чем больше уничтожаешь, тем больше они сами друг друга уничтожают. Это вообще что такое? Другие все народы в мире, все организации, все группы, чем больше на них давление, они наоборот укрепляются. А чеченский народ, чем больше на них давление, тем больше друг с другом враждует. Тем больше в друг друге врагов находят. Это вообще необъяснимо, но факт, как говорится. Да, сексуальное лобби – это очень сильное лобби. Если кто-то хочет с ними шутить, я могу сказать там, да, педики, вожды, лесбиянки, можете сказать. Но не вздумайте массово цардухалдил, хам подставлять, мадиш, ерриг лобби юкуз ЛГБТ. شغلك دير كدوش ولا عتعيش بقلا شو تحمو تباخ تحنا تارس غلق ليدي تباخ تارس ثاني ابن شاغت تباخ оставьте, не лезьте к ним, я мудыз даже их касаться. Ногчи халыш, меня не касается эта тема, элч андел мадалшу, да вахаван гиришун выслать, вчера суд Германии высылает, забил какого-то трансвестита, чеченец, боксер. Хусхаве с родителями приехал, забил, боксом занимался, забил этот скотина, он хубал бы, совешил, гасарахцуна, вешал, отсюда. Между нами, говорят, дегасхэтахсуд, и нах всю жизнь. Тернюха, не то, что его, ударить еще, Вообще, пойти с ними ругаться. господине, обои сейн, хайт дегасхэтахсон, отцу, вайна шеш, директ готовить, я Му айру цыгаешь. Я мадес, тернюха, вахар, из бийцера даже. Ой, ботишь сан, хангичи, да, верс, да, вахчан, волшу, она целенаправленно ищет. У нас и так руснят столько врагов. Они еще к ЛДПРовцам лезут. Да, хайри, пойдем, мади, царах. Дегаз, мабыш, с чего вы к ним лезете? Цара, лит, рудел, дышал. Ой, зучо, летер, бугуля, душун, цу, ЛДП, трансвестита, лот щола. Зудом-то, да? Бершу Дубая, зутун лотер. Вообще, багаса, Более мужественно, ну? уже более мужественный поступок. Решил, зуд что на леточь. Чем Да. Но самым душен, есть одно но. Самый в мире в данный момент, самый авторитетный, самый в мире мощное влияние, что именно и лобби. Да, Самое влиятельное богатые. лобби сегодня в мире это ЛГБТшник, Шбушин. Они власть захватили. Не шутите с ними. Аздихар дошу. Ты знаешь, как можно узнать, что именно Ишбуй самый мощный? Спонсор, посмотри на спонсоров. Международно известная компания Швейцария спонсирует. Спонсор Швейцария рекламирует еще Уюхажа. Футбол лучшина, браслет. Ты посмотри, каких актеров они увольняют. Щидош элч против ЛГБТ. Щидош элч. Просто сорез яц. И он навязывает до элч. Многих актеров знаменитейших уволили из этих. Дисней, из других этих. О, лобби, ишь, шутить, цедеш, битыш, и шерш, булыч, вайбал, бацар, церцаня. Вайдей, цебеш, них, царах, шуб, мадаш, царах.
Ботыш сан атыш, аштярах дети. Там обдетишь тяра. Чё, какая у вас проблема, я не пойму. Звук куна, вот уже почти канал. Эх, яйцо не камял, да даже. Ну, цадыч, цадолаш камял, да. Вы наш народ толкаете. В сегодняшнем мире эти люди имеют власть, так же, как евреи, так же, как западный мир имеет власть, что слабых вечер, я ж слабый батшун. Они вас смотрят и слушают, и каллам, когда пушку будут в колбу ставить и говорить, ты не заслужил жить среди нас, поздно будет. Духдах тан, мютахали, окнаха, цане, шайламаз, маха коба, шайчу. Арах, Германия шудаля, немцы шхулыш, Австрия даля, австрияк шхулыш, Франция даля, французы шхулыш. Хызвай воры дас малил дарит, алилыш карцани, дела дыш. Из эггер дикодер дышун, из онахал дышун, в этом нохчил дышун. Цер шедда даля, год деш. Да, говорит, что ишткона, ашчил дико бог болыш, асканыл олыш атаган. Сэй коллега шылчо бог бокас. Дико бог богач, да, сэй нохчил да говорит рач. Валлай дел возлор бокмадыс. Сыкам далил докас, сажа. И сук хилос, олахтер, но в последнее время перестали, потому что я не зову. Хайсан са нохчил лахын. Нохчлик бобуш, бая. Нохчлик бобуш. Вот и хасен он хойбой, олхаза. Да, олхаза. Hadishu odalaş Hasan on boy iz abofştik duy iz lerin уй хайду ать муатжо aqum дю чтобы завтра твой брат и я когда буду искать работу чтобы когда у меня спросят что я какой-то нации я скажу чеченец чеченец чеченца я знаю у меня был такой-то такой он работал вместо 3 такой хороший был серьезный там доверчивый законно пел корпорации. И просто чеченецу тигзаях подать ей, они его с руками, ногами заберут. А с бокалинбах. А с кишайны садел, да, особенно и корт бяхнчел, да, мне вообще неохота стало этого делать, иначе. Уже кир винкар. Я боюсь этих людей вообще. Арцане, гумлил, да. Сумел, эхит, хайон, инца. По сей день я стесняюсь вот этого поступка. Вы воры да слилденом мадацис, вы воры да вешаном шмадациш. Ты фусом ден, коч ахари, цунгум лач ари, цунгум дицер даже. Кайл бухт ашкрав, измел валата виценвай. Вы до шмадаци, он даже вица из бог, шайн голхден волсек. Не то, что цун корт бакы, цун аллати, цун ницбай. Мы наоборот считали за честь потом его отблагодарить, спасая его жизнь, ценой даже своей жизнью. Я знаю это. Вы гдош, вы суцем, да, сусом шу, да. И вы нашилуш. Нам надо в цадах, где зой, валлай, вы мецадуа. Отрезвление, что ухер мою, да, ты мадайлз, не ведите наш народ на плаху. Шаш агент ждет, а русни. Боккола от хаймарса гладух, Тесла гладух, овчурч кегичнах гладух, тажим ойлие. Шукумоца бог охнах, просто живите и будьте людьми. Шаддадаля гулух ди, годи, детя нуклу мои, хэммадачу наш дадишь. И эти понты показушные, ламбзы, ищи, марханы, ши, тагуют, ждешь, иш пейтен, датшон, дал ты яйцер, датшон, иш не то, что нах. Вы просто шех чам бахкар, бегомца дошу наш, нахан алха. Ох, шашаш больше, общество вас просто видят, вас лицемеров, когда вот на показуху делаете свои религиозные культы. Это некрасиво, хаздатшон. Жим öz воры, да, на махаллар öz тхал. Совелушем бех мобилош. Просто у меня какой-то крик души иногда налетает на меня. Адис вот лабо. Все правильно ты говоришь.
Таши, отсюда. Именно благодаря таким, как ты, которые думают о нашем народе, не о себе, а о нашем народе. Я, когда что-то делаю, делаю раз яштега төхара, ойлсы оми, оман, ойлюби, сандухди, сагам, нохчи, тоже кахек дол. Действительно, вокала кахек. Кызылшка, белбол, дай, дикни сатюш, белбол, наной Сибири барыки. Иштега бог, что дела. Прежде хотя бы, чтобы не осквернить их честь. Ахули хейлуза, бывали моменты, когда саташься, европейский садится, доудельчи, он волчи генионца. А тебе инчу царша туоля кумцата. Хилу юли, сад делаш бяк побилаули. Я себя как бы не знаю, это правильно, я тебя понимаю. Дела, дык сюда, да, сотхил имайс, блин. Коча вахан, يختن تشورتشال حاجة قوسكاتشال صحيين يتشيشين نش بويرش كزليش زليت بيحكن خلقيش قول يردعت إيات شو издык да, это стараюсь вежливо с ними, да, вот, именно с ашел камацани. Не тебяхкан чар, васосон, а именно бухар камац. Я стараюсь быть, чтобы никак своему народу сун ты бог был чар, да, а халу хил. Ты бог был, нахам быть, чтобы такие же чеченцы, когда приедут, чтобы им легче было здесь ужиться, адаптироваться. И сам догадываю, вообще я стараюсь очень быть вежливым с ними. Не то, что это положить, а достойно веду себя. Но с другой стороны, никогда никаких конфликтов у меня и не возникает. И цадел какой-то мац. Дикнаха буя шаш. Я француз. Они сами со мной никогда тоже не ссорятся. Так было пару раз за 15 лет. В общем, европейч бониш, в общем. Ты заметил, что додулки на кузанцу обычно арабы и цыганы. Цыганщи, отбои, негры. Никогда глобально, что доудела. Никогда не было, чтобы ни с одним европейским народом такое было. Нет, что, вайсан кирш буиш, вайсан дей учим на, да, зулумах. Нормально сега, лармало зулумах. Нормально мадоис. Это же нормально избегать вред себе, своему обществу, своим родственникам. Когда ты думаешь глобально и противоположной стороне, ты стараешься доуться, да, зачем это? Вейсон нормально, кануш даешь. А вот есть животные, которые приехали сюда, которые не осознают, которые просто так могут избить человека, убить человека. Это аморальные существа. Так не да. Вай кто шум, мадас. Хайти эти хуш, хайн гулх дни хуш. Хайти эти шхан, амел хасхитерон, хайти эти. Мацл волк схавеч. Он чува меттига ел йох. Авиж меттига ел хас хастан. يدقوا يرمتك он يرقصوا أخشى خردون он должен будет сейчас он копейкам وين должен مبات ناخ يرأخشى دون بطة حكيسن تيجر كوزرا دوش مولرا يا أمان يريون تتو أعتق دعوروا أتمتع يا أمش لوشنير أتو ليلش كهودي زين قار بركل بقلبي мы должны просто благодарить всегда этих людей. Они же нас не завоевали. Мы сюда приехали. А это, вот это мы должны внушать нашим дебилам, что мы сюда добровольно, не то что добровольно, напрашивались сюда. Чуть дитхабохш. Защитить дитхабохш. Я ж раска мабац свой халяц был. Мы в Европу приехали насильно навязали себя этому обществу.
Они же нас спрашивали, хейздин, что хейздин, худиниртик, отцу из-за денирт, воша вин, иша ин, да вин, тхо хейзош, дардай, цунден, аж ты яйцеря, шо сам нахер, дар тхо. إيش حداك ما دوا دال دوخ داخ درجش إز دق دايتش إيش حداك شانا مو خاص خيتر شوشاش شو ديتر يش Ахуали высокую Озер. культуру цивилизованных а наш смотришь Самый печальный гудуан, позитив аилчина, позитив кихты, позитив аилчи, позитивный кихты, тут язень, контракты, хотя бы цангун и ешь. Он бы понял бы, что он соглашается с мусорой традицией, мусорой культуры, как соблюдать. Он всем этим соглашается, что не будет и от него никаких проблем. Нормально общество юкуя Адам Цанхулица. И, кстати, в начале 2000-х, когда сюда начали приезжать чеченцы, не Ахлюсунна, а именно чеченцы, да, Тухен Адамыда Сарид. Ты, наверное, Алхозер, помнишь, это такого, в то время, по крайней мере, такого нашествия бусурман не было. Слушай, я помню, нас воспринимали как своих европейцев. Дейл возло воспринимали. Абсолютно лучше, чем русские нас мешали. Более цивилизованно. Бьюхумши, это расты, аллели бьюхумши из да? Они считали дикарями. Ой, наоборот, нормально, это родственные рамцем. Знаешь, как будто мы такие же по сути, мы и есть такие. А Мы, сейчас по нас сути, за есть дикарей европейцы. наоборот. Ой, европейцы, молодой, европейная раса. Алло, сам лишь бусурмане. Вы европейцы. Это вы на самом деле вы Европе, Кавказе, Тайвань. Соответствуйте, пожалуйста. И ЛДПР, есть попол. Если тебе не нравится, то репортаж с Германии, она у вас. Я вот этих в Германии, их традиций ничего мне не было понятно, и поэтому я, так как не понимаю их традиции, вот я со своей традицией приехал к себе домой. Вот он правильно говорит. То есть он говорит, что закон, что ада, что дыгдуй. Я это не навязываю им там. Вот в их законе я ничего не понимал, поэтому я уехал к себе домой. Вот это они приветствуют, европейцы, когда ты такой человек, достойный, который не навязывает. Бадык свой навязывает. Ногти будет. Он всегда навязывает свою. И козлы чухуюлые, воин ахитер да. Это русня всегда везде навязывает. А качмете. Что я должен учить язык ихний? Они пусть это делают. Это гобня руснявая. Хусайянил, ахлюцун, ля қир, ля. Исадуну цақа қайқам бир барас вай нохчик. И можно шаг. Да деш. От и харшу. Не дергайте тигра за хвост. Я ж тигр душон. Не думайте, что это просто какие-то мыши. Они покоряли всегда и к этому обратно вернуться. Только когда они будут возвращаться, не вздумайте быть им врагами. Махалышка. Не согласен с тем, чтобы ты произносил там формулировки «они». Нет никаких «они», это «мы». Мы всегда с давних времен приезжали сюда. Не мы, но с этих мест, с нашего Куяна. Это и есть мы. Мы люди, мы человеки. Уничтожим врагов человека. Это мы сделаем. Мы и есть эти самые европейцы.
Хаймас, резус, камел, да, я просто предупреждаю этих людей, которые хотят вот просто нас подставить, да, миск цукелар, да, хади эндол. И ждите, что а так-то, конечно, это вы цхаттыр нагдук букяш, вайсан понятие, сами характер понятие, юкса. Су новый, еш вот шел, су нормально, е ногу, я уж валял, если ты не соблюдаешь порядок, который установлен нами, пошел вон отсюда. Вы цхаттыр Слушай, европейч буквой. даже самый чоху, цамен лежим, мозг бабяш был и радикал шпусал нахуй. Даже они признают, все они признают, вообще баран бац, устают от и забьются, бусал нах, ночи. Даже сегодня признают, удивляются и снимают ролики, я их сотнями видел, останавливаются где-то там в Германии, в какой-то деревушке возле дороги и снимают бесплатно, там, не бесплатно, но стоит там мед или молоко, там что-то, и типа сказано, там деньги положи вот здесь. Короче, эти люди доверяют и еще снимают ролики и показывают, что нету заборов. И говорят, вот никаких заборов, сосед не боится соседа, а у нас там то, все. Это сами они даже рассказывают, но просто не задумываются, в чем же причина. Причины они не ищут. Проблема в том, что мы перестали или не научились сегодня, мы поколение, детально полностью расследовать какое-то непонятное явление. Мы ко всему привыкли все принимать как данность. Мы видим телефон, мы видим телевизор, и мы, как пришедшие на готовое, родившиеся вот в такой цивилизации шикарной, как на готовое, мы воспринимаем это как данность, как будто это Аллах все сделал, пока ты не родился, тебе все, телефоны, люди, все, весь мир ради тебя сделал, и ты пришел. И этот телефон, он как данность. Они не знают, что история этого телефона начинается десятки тысяч лет назад. Этот путь к телефону идет десятки тысяч лет назад. Оттуда человек начал свой путь к этому телефону, к этому телевизору, к этой цивилизации. Это целый путь, это не как данность. Проблема в том, что мы все воспринимаем как данность и не задумываемся, почему это так. Они сами это все знают, но дальше они не думают, дальше носа они не думают. Вот под носом они увидели, там заборов нету, доверяют друг другу, кефиры. И сами говорят, сотни раз сказал сон, ой, у меня ажа керст был кой горш, ажа керст был горш мулбу, усобду богш был, ой мулбу богш. Даже сами употребляют эти формулировки. Вы же, наверное, тоже слышали. Террор. Убийца кино Генишин. А НТЗЛ, телефон, не знают, как он изобретен. Вот что отцу ЛР с убийцей, когда они с мексиканской мафией, это, наркомафией боролись. Вот Зучонг. Зачем тебе знать, как сделаны часы, Эл? Просто иногда поглядывай на них, сколько времени, и все, Эл. Цунаден, а я кино, да, я думаю, еще раз пересмотрю этот фильм. Что, да кино, если кто не смотрел, гляньте, 2015 года «Убийца». Хороший фильм. Кстати, сейчас Леонтьев. Ну, вторая часть так себе, не так, а первые чодыки. Как раз из латте, я думаю, посмотрю. Ну, это на этой красивой ноте, да, я сделаю, сожрует за ночь чего в сериале. Тема уж французский, ночь актер вот чего. Почти что в главных ролях Милу Мадид,
Чё кино, Хосе Гарсия Борса, чё известный французский актер, это про холодную войну 8 серий, короткие, интересные, чё захватывающие, про войну шпионов. Про войну шпионов в Германии, разделенная на две части, там и стена вокруг еще, в середине Берлина еще там, французские, американские, советские шпионы там, в общем, войну ведут какую-то, и там Нохчулцы, в общем, почти что главных в ролях. Антитиру, тотем, Элыря, у тотем. Тотемы. Тотемы, все, Баркл Дери, Алсиду. مثلا ريتنج وقتيش شعوصة عليك يلغز قد تولوش под конец лучше десантهم дала что Алсиду, антитеррор. В первую очередь, Делрез был, он Теслайн, Овчубол Мелбеш, он вэкам, который спасает от пропасти. Далсиду, Масана Делрез. Амин, Далсиду, Масери. Далму, ладик предушредик самокости. Мы включили Отче наш, слушай, на небесах, замолчи ты, пожалуйста. Biz сделали, Ольф. Biz сделали, ладик, ладик, айти. Good night.